Good on behalf of School of Media and Communication Studies, Cambridge Chinchwad University, I, Abhishek Chaudhary, welcome you to today's webinar on career in book publication, featuring our expert speaker, Mr. Kishore Arjun. Before we start, let's have a brief introduction of Mr. Kishore, and the webinar will provide later deep insights in the publishing world and the career opportunities associated with the publication houses. First, we'll start with the introduction of our guest. We are honored to welcome Kishore Arjun, a distinguished figure in the world of literature, film, and journalism, as our expert speaker today. Mr. Kishore is the managing editor of Sahit Prakashan, a prolific publishing house that has brought over 100 books to readers in various languages, including Marathi, Konkani, Hindi, Kannada, and English. His dedication to excellence in book production and cover design has garnered him numerous prestigious awards. Among his innovative contributions in the launch is the launch of the first and the only Marathi calendar in Marathi and Konkani known as Sahit Kavya Darshika, along with the Sahit Bala Darshika, a poetic calendar for children. In addition to his achievements in publishing, Kishore Arjun is the director of Sahit Studio, a Goa-based film and documentary production. He has made significant strides. Am I audible? Yes. Has made significant strides in the film industry by Konkani short film trilogy, which has been selected for the International Film Festival of India (IFFI) in 21, 22, and 23, as well as the International Film Festival of Toulouse, France in 24. These films have won numerous awards and received widespread audience appreciation of both national and international film festivals. Kishore's work as a writer and creative producer includes the bilingual movie Bade Abbu, which is in Konkani and Hindi, which won 4 awards, including Best Feature Film at the National Film Festival in Jharkhand in 21, and was also selected for IFFI 21. Kishore Arjun's literary contributions extend beyond filmmaking. He is the author of Dakshinayan, a critical analysis of South Indian movies and the movie industry, and co-writer of Fakta Ladamna, detailing the stories of Mumbai's 2008 flood survivors. His translation work include Parikar of the Record, which was in Marathi, which was translated from Marathi to Hindi, a political biography of Goa's former chief minister and India's former defense minister. Question Mark, which was translated from Konkani to Marathi, and award-winning theatre play, and Hope, which was translated from English to Marathi, a medical biography of cancer survival. He's also the author of Sadhya Kai Vasta, a book about book reading, and B14, which is a collection of Indian movie reviews. With over 22 years of experience in journalism, Kishore Arjun has made significant contribution as the editor of Goenkar, Konkani's first news site, and Rashtramat, Goa's leading Marathi news site. We are privileged to have Kishore Arjun share his vast knowledge and experience with us today. And like everyone, please join us in welcoming Kishore Arjun. And it is also my pleasure to introduce Professor Pooja Dolas, an expert faculty member of our School of Media and Communication Studies. Pooja brings a wealth of experience from her experience in media industry and with a particular expertise in film production, acting, radio, and voiceover artists. I would now like to invite Pooja to begin the discussion with our esteemed guest, and let's talk about the various career opportunities which are associated with the publishing world. Yes. Thank you. Thank you so much, Abhishek. आणि किशोर, तुझं स्वागत आहे पिंपरी चिंचवड युनिव्हर्सिटीच्या आमच्या स्कूल ऑफ मीडिया अँड कम्युनिकेशन स्टडीजच्या या वेबिनारमध्ये. जनरली हा विषय आपल्याला वेबिनारमध्ये बऱ्याचदा ऐकायला नाही मिळत की एखाद्या प्रकाशन गृह जे असतं किंवा पब्लिकेशन हाऊस असतं तर त्याचं काम चालतं नेमकं कसं किंवा काय काय अपॉर्च्युनिटीज असतात, मुळात ह्यांचं किती एक्साइटिंग हे काम आहे. तर मला वाटतं आज याच काही गोष्टी आपण इथे अनफोल्ड करूया गप्पांच्या माध्यमातून. नक्कीच आपण तसा प्रयत्न नक्कीच करू शकतो. येस. खरं तर किशोर, आता तुझी ओळख ऐकताना एकंदर असं वाटत होतं की हे किती मोठं काम आहे, किती भरपूर काम आहे, आणि दिसताना तर तू फार लहान दिसतोयस. तर म्हणजे जनरली एक पब्लिकेशन हाऊस म्हटल्यावर आणि त्याचं ओनर किंवा असं काही म्हटल्यावर जरा वयस्कर व्यक्ती इमॅजिन होतात, पण तुला अशा म्हणजे इतकं लहान आहेस तू आणि तू इतकं सारं काम केलेलं आहे, 100 पुस्तकं प्रकाशित केलेली आहेस. तर इतक्या लहान वयात म्हणजे या तिशीमध्येच तू हे सगळं कसं काय एकटं अचीव केलं? या प्रवासाची तुझी सुरुवात कशी झाली आणि तुला प्रकाशक व्हावंसं का वाटलं हे थोडंसं सांग ना. अगदीच म्हणजे खरं आहे. म्हणजे तेव्हा प्रकाशक सुद्धाचारी थोडेसे 50शी ओलांडलेले असे एकदम गंभीर चेहऱ्याचे
व्यक्तिमत्व माझ्या आजूबाजूला होती आणि त्यात काही गैर नाही आहे. कारण की हा व्यवसाय जो आपण हा एक खूप वेगळा व्यवसाय आहे. म्हणजे रुटीन करिअरपेक्षा पब्लिशिंग इज अ व्हेरी डिफरंट करिअर असं मी म्हणेन. माझा आवाज येतोय व्यवस्थित? तुझा आवाज ऍक्च्युली कट होऊन येतोय. माझा आवाज येतोय? आय एम ऑडिबल? तुझा आवाज थोडा कट होऊन थोडंसं इथे येतोय. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. हो. लेट मी ओके. सो मुळात मी प्रकाशक होण्याच्या अगोदर म्हणजे दादर ह्या व्यवसायाची सगळ्यात महत्त्वाची गरज आहे ती म्हणजे वाचन. आणि मी प्रकाशक किंवा लेखक होण्या अगोदर मी वाचक झालो किंवा वाचक होतो, म्हणून मी प्रकाशक होऊ शकलो. लहानपणापासूनच माझ्यावरती वाचन संस्कार हे खूप झालेले आहेत. म्हणजे अगदी मी वर्ष तिसऱ्या चौथ्या शिकलेला मुलगा आहे. आणि किशोर, मला वाटतं तू रेंज मध्ये नाहीयेस. बहुतेक काहीतरी इंटरप्शन येत आहे. हॅलो. हा, एक मिनिट फक्त मी जस्ट हो. नेट चेक करते. आता येत आहे का? हा, आता येत आहे. ग्रेट. सो मी सांगत होतो की प्रकाशक होण्यासाठी सगळ्यात पहिली पायरी जी आहे ती म्हणजे तुम्ही एक चांगलं मला वाटतंय थोडासा कदाचित किशोर अर्जुन यांच्याकडनं नेटवर्कचा प्रश्न आहे. हा, पण आपण 1 मिनिटभर थांबूया जरा. काहीतरी नेटवर्क. कॅन यू हिअर किशोर, मी? ओके. हा, माझा आवाज येतोय? येतोय, आवाज येतोय. ग्रेट. मी व्हिडिओ ऑफ केलाय जेणेकरून नेटवर्क थोडं ठीक राहावं. ठीक आहे, हरकत नाही. सो मी सांगत होतो की मी प्रकाशक होण्या ऍक्च्युली वाचक झालोय. हम्म. वाचन संस्कार ही प्रकाशनामधली सगळ्यात महत्वाची बाब आहे. तुम्ही कोणत्याही स्टेजवर असा काही तुम्हाला लेखक व्हायचं असेल, प्रकाशक व्हायचं असेल, वितरक व्हायचं असेल, म्हणजे आपण हे पुढच्या चर्चेमध्ये त्यातले टप्पे उलगडू. पण या सगळ्यांच्या अगोदर जर तुमच्या हातात पुस्तक नसेल, जर तुम्ही चांगलं वाचत नसाल, तर कदाचित तुमचा ह्या व्यवसायामध्ये निभाव लागणं कठीण आहे. मी वाचक अगोदर झालो, त्याच्यानंतर पुढे खूप काळानंतर प्रकाशक झालो. प्रकाशक मी अपघाताने झालेलो प्रकाशक आहे. बर. मी पत्रकारिता करत होतो. त्याच्यामागचं कारणही सांगतो. म्हणजे कधीतरी पुस्तकं प्रकाशित करेन असं मला कधीच वाटलं नव्हतं. हम्म. अ, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे विकास सबनीस प्रसिद्ध राजकीय व्यंगचित्रकार. हो. म्हणजे इंग्रजीमध्ये आर के लक्ष्मण आणि मराठीमध्ये विकास सबनीस, ही दोनच व्यक्तिमत्व अशी होती भारतामध्ये जी फक्त आणि फक्त पूर्ण वेळ राजकीय व्यंगचित्र काढत होती. म्हणजे अन्य काहीतरी करून व्यंगचित्र नाही, तर व्यंगचित्र फक्त हेच त्यांचं ब्रेड अँड बटर होतं. आणि त्यांची कला म्हणजे एकूण मला व्यंगचित्र कला प्रचंड आवडते. सो आणि मी ज्या वर्तमानपत्रामध्ये कामाला होतो तेव्हा, मुंबई तरुण भारत, मी मुंबईमध्ये होते तेव्हा, तेव्हा ते आमचे कॉलम रायटर होते. म्हणजे ते आमचे रेग्युलर कार्टुनिस्ट होते. आणि माझ्या ग्रॅज्युएशनच्या प्रोजेक्टमध्ये मी हम्म. वसंत सबनीस हम्म. यांच्या सॉरी वसंत सरवटेंच्या एका कार्टून चित्रावरती म्हणजे कार्टून पुस्तकावरती शहरी कार्टून्स ह्या विषयावरती मी एक थिसिस लिहिला होता. ओके. सो ती व्यंगचित्र कला किंवा त्याच्याबद्दलची आवड मला अगोदर होती. आणि हम्म. जेव्हा मी तरुण भारतमध्ये लागलो तेव्हा विकास सबनीस यांच्यासोबत आमचं चर्चा व्हायच्या रोजच्या. ते कार्टून दाखवायचे मला. मी खूप अगदीच लहान होतो. मी 17 वर्षांचा वगैरे होतो असेल मी तेव्हा, 16-17, हा अगदीच. मी कॉलेज करत होतो आणि मी पार्ट टाइम पत्रकारिता करत होतो. तर त्यांना माझी कार्टून मधली स्पेसिफिकली आवड लक्षात घेऊन ते मला प्रत्येक कार्टून झालं की दाखवायचे. रोज आमची चर्चा व्हायची चहावरती. बर. आणि मग त्यांना म्हटलं की सर, तुम्ही एवढे छान चित्रकार आहात, म्हणजे एवढे तुम्ही उत्तम व्यंगचित्रकार आहात, तुम्हाला बघून अनेक लोक शिकतायत, मग तुमचं पुस्तक एखादं असेल तर मला द्या. तर ते हम्म. बोलले की अरे मित्रा, काय सांगू. मग त्यांनी त्यांची पुस्तक प्रकाशित न होण्यामागचं एक खूप मोठी कहाणी सांगितली, जी सॅडली खरी होती. कारण हा शेवटी एक कला वेगळा आणि व्यवहार वेगळा. अनेक मान्यताप्राप्त प्रकाशकांनी त्यांची व्यंगचित्र मागून घेऊन
2 वर्षानंतर 2.5 वर्षानंतर ती परत दिली की आम्ही ते प्रकाशित करू शकत नाही. त्याच्या मागचं कारण असं सांगितलं की व्यंगचित्रांना मार्केट नाही, म्हणजे हम्म. सेल नाहीये. मला तर हर्ट झाला दोन पद्धतीने. कदाचित तो वयाचा एक भाग असेल किंवा त्या कलेवरचं प्रेम असेल. मला हर्ट झालं की अरे एवढा चांगला, म्हणजे माझा आवडता कलाकार आहे आणि त्याचं पुस्तक फक्त मार्केट नाही, सो कॉल्ड मार्केट नाही, एवढ्या हम्म. कारणासाठी प्रकाशक प्रकाशित करत नाही. बरोबर. सो मी त्यांना साधारणतः माझ्या त्या 16-17 वर्षांच्या आडनिड्या वयामध्ये सांगितलं की सर, मी जेव्हा प्रकाशक होईल तेव्हा सगळ्यात पहिला पुस्तक मी तुमचं प्रकाशित करेन. त्यांनी पण ते हसत घेतलं. ते बोलले की अगदी अगदी मी नक्की देईन तुला, असं म्हणून मला वाटलं की ठीक आहे, हे केलं असेल. पण त्यांना काय माहिती, त्यांना विश्वास वाटला माझ्यावरती आणि पुढच्या एक साधारणतः 2-1 महिन्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या व्यंगचित्रांचं एक बाडच मला आणून दिलं. बर. आणि ते बोलले की ह्याचे सगळे रेट्स तुला आहेत, तू निवड, तुझ्या निवडीती माझ्या मनात शंका नाहीये, तू संपादन कर आणि तुला हवं तसं पुस्तक प्रकाशित कर. मला ती माझ्यावरची खूप मोठी जबाबदारी वाटली, कारण वय, अनुभव आणि माझा एकूणच व्यवसायामधला अनुभव हा म्हटलं तर काहीही नव्हता. म्हणजे हार्डली 1-2 वर्षाचा मी पत्रकारितेमध्ये रुळलो होतो. हम्म. पण मला ते चॅलेंज वाटलं, इंटरेस्टिंग वाटलं आणि यासाठी जास्त महत्त्वाचं वाटलं कारण की त्यांच्यासारखा विकास अग्नीसारखा मोठा माणूस आपल्यावरती आंधळा विश्वास ठेवतो. सो माझ्यासाठी तो एक शाबासकी सुद्धा होती. मी साधारणतः एक आठवडा 15 दिवस लावून ती व्यंगचित्र निवडली. त्यांनी 1000 एक व्यंगचित्र दिली, त्यातली मी साधारण 130 व्यंगचित्र निवडली. ती त्यांना दाखवली. मी विशिष्ट एक व्यंगचित्र का निवडलंय ह्याच्या मागचं त्यांना लॉजिक सांगितलं की हे का हवं, हे का नको, त्याची विभागवार संकीर्ण, प्रत्येक काळानुरूप, आणि हे पुस्तक पुढचे किमान 500 लोक वाचतील अशा अनुषंगाने थोडी कंटेम्पररी हे केलं. तर त्यांना त्याच्या मागची कारण मीमांसा अधिक आवडली. ते बोलले की ओके, गो अहेड. आणि अशा पद्धतीने साधारणतः 18-19 वर्षाचा असताना मी व्यंगनगरी हे ह्या ऍक्च्युली अपारंपरिक पुस्तक, म्हणजे पुस्तकामध्ये प्रकार असतात जसं हम्म. फिक्शन, नॉन फिक्शन किंवा बर. पारंपरिक, अपारंपरिक. तर व्यंगचित्र हे अपारंपरिक विचार, म्हणजे अपारंपरिक हम्म. पुस्तक प्रवाह आहे, कारण की हे बर. फिक्शन नाहीये. म्हटलं तर फिक्शन आहे, म्हटलं तर फिक्शन नाही, बरोबर. कारण फॅक्ट्सवरती आधारित बरोबर. फिक्शन आहे. So, तर हे अनट्रॅडिशनल किंवा अपारंपरिक पुस्तकातून प्रकाशन केलं. आणि माझ्या माहितीनंतर हे काही गोष्टी मला खूप उशिरा कळाल्या की जसं की कोणत्याही प्रकाशन संस्थेने अशा पद्धतीने अपारंपरिक किंवा कार्टून पुस्तक, पॉलिटिकल कार्टून पुस्तक प्रकाशित करून पहिलं पुस्तक प्रकाशन करावं. दॅट वॉज द फर्स्ट थिंग. त्याच काळामध्ये मराठीमध्ये ई बुक हा प्रकार थोडासा कुजबुजू लागला होता. म्हणजे इंग्रजीमध्ये ई बुक आले होते भारतामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये, मुंबई पुण्यामध्ये, पण मराठीमध्ये ई बुक वगैरे असं काही प्रकार फारसा रुळला नव्हता. बरोबर. त्याच्या मागचं कारण अनेक आहेत. म्हणजे तेव्हा इंटरनेट आज जेवढं आपण सहज आत्ता आपण बोलतोय 2024 मध्ये, ही मी गोष्ट सांगतोय साधारणतः आजपासून 12-15 वर्षापूर्वीची. तर बर. तेव्हा इंटरनेट एवढं स्वस्त नव्हतं. लोकांना एवढी सर्रास सवय नव्हती. मोबाईल, स्मार्टफोन तर नव्हतेच तेव्हा, आय नव्हतं. गेस. बरोबर. साधे कीपॅडचे फोन होते. मग अशा वेळेला पुस्तकं इंटरनेटवरती कोण वाचणार, म्हणजे. पण त्यावेळेला मी एक धाडस केलं की चला आपण एक पुस्तक केलं ना. सो व्यंगनगरी हे मराठीतलं पहिलं पुस्तक आहे जे ई बुक झालं. आणि त्याच वेळी ते ई बुक, म्हणजे त्याचं पण 1 जानेवारीला प्रकाशन सुद्धा केलं, मुंबईमध्ये वेगळं प्रकाशन केलं. आणि मग त्यानंतर मला थोडेसे तो चस्का लागला, हम्म. कारण ज्या प्रकाशकांनी, खूप मान्यताप्राप्त प्रकाशक आहेत ते, ज्यांनी ते पुस्तक त्यांना परत दिलं होतं, हम्म. माझे चांगले संबंध आहेत त्यांच्यासोबत. अगोदर लेखक म्हणून होते, आत्ता प्रकाशक सहव्यावसायिक म्हणून आहेत. सो त्यांनी नंतरला जेव्हा ते मला पुढे भेटले हम्म. तेव्हा त्यांनी मला शाबासकी दिली की तू ही ती डेअरिंग केली जी मी करू शकलो नाही. आणि फक्त डेअरिंग नाही, तर मला सांगायला आनंद होतो की त्याच्या आम्ही 2 आवृत्त्या काढल्या, जेव्हा अरे वा. 2 एडिशन. आणि रादर आम्ही ते पुस्तक, पहिलंच पुस्तक आम्ही अमेरिकेमध्ये विकलं. क्या अमेरिकेतल्या बात आहे. हा, हा. वर्तमानपत्रावरती त्या पुस्तकावरती, अर्थात ही सगळी सबनीसांची कृपा आहे किंवा त्यांचं क्रेडिट आहे. मी तर निमित्त मात्र होतो. मी तर फक्त पोहोचवतो, मी तो हमारा भारवाई असं त्याचं स्वरूप होतं माझं. पण सबनीसांचं ते पुस्तक अमेरिकेपर्यंत पोहोचलं, त्यांच्या चाहत्यांनी त्याच्यावरती अमेरिकेमधल्या वर्तमानपत्रामध्ये लिहून आणलं. त्याचा मला खूपच फायदा झाला. म्हणजे खूप कमी काळामध्ये मला एस्टॅब्लिशमेंट ॲज अ प्रकाशक किंवा सजग प्रकाशक अशी मिळाली.
आणि कुणीतरी म्हणजे इतक्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मनी दखल घेतल्यानंतर एक थोडं बळ वाढतं, धाडस वाढतं. अगदी अगदी कारण हे हे हा खरंच तू धाडसी काम केलंय आणि खूप कमी वयात केलंय. खरं तर रिस्क घ्यायचं ते वय असतं आणि कदाचित तू खूप छान पद्धतीने क्लिक झाला. हे खरंच धाडसाचं काम होतं. म्हणजे मुळात एखादं पुस्तक आपण प्रकाशित करावं आणि ते ह्या तळमळीने की आपल्या आवडतं जे साहित्य आहे किंवा जे काम आहे ते कुणीतरी प्रकाशित नाही करत आहे बाबा, ह्या ह्याच्यातनं ते सगळं पुन्हा एकदा तू प्रकाशक झाला. ही खूप चांगली गोष्ट आहे, ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. त्या निमित्तानं त्यांच्यामुळे आम्हाला एक प्रकाशक मिळाला असं म्हणता येईल. अ, अ, आपण खरं तर आता तू जे म्हणालास की त्यांची कृपा किंवा त्यांचं ते सगळं श्रेय, पण मला वाटतंय आपण पूर्वी जेव्हा बोललो होतो त्यात तू एक महत्वाचं बोलला होतास की आई बाबाचं नातं असतं हे, जो अगदी साहित्यकार आहे आणि जो प्रकाशक आहे. तर की तो जन्म घालतो त्या साहित्याला, पण प्रकाशक जेव्हा ते प्रकाशित करतो त्याच्यानंतर ते लोकांना वाचायला मिळतं. ते आई बापाचं एक ते नातं आहे. तर ह्याविषयी मला तुझ्याकडून उलगडून सगळं घ्यायचंय, तुझ्याशी बोलायचंय. पण त्याच्या आधी या चांगल्या सुरुवातीनंतर पुढे जाताना मला समजून घ्यायचं की एक प्रकाशन गृह जे असतं किंवा पब्लिकेशन हाऊस जे असतं, तर त्याच्यामध्ये एखादं पुस्तक प्रकाशित करण्याची प्रोसेस असते तरी कशी? टीम मध्ये तुमच्या कोण कोण असतं? तर याबद्दल थोडंसं सांग ना. अगदी अगदी ही खूप इंटरेस्टिंग प्रोसेस आहे रादर. म्हणजे मी तर असं सांगेन की ज्यांना प्रकाशक व्हायचंय की नाही व्हायचंय, जे लिहितात नाही लिहितात वाचतात, ह्या सगळ्यांनी ही प्रोसेस समजून घ्यावी. यासाठी समजून घ्यावी की प्रकाशक हा एक वाचन व्यवहारामधले एक बिंदू आहे. मी केंद्रीय बिंदू म्हणणार नाही, पण आपण त्याला एक बिंदू म्हणू, जो महत्वाचा बिंदू आहे, ज्याच्याशिवाय वर्तुळ पूर्ण होत नाही. हम्म. पण हे वर्तुळ कसं आहे, लेखकापर्यंत सुरू होतं आणि वाचकापर्यंत संपतं, आणि त्याच्यामध्ये प्रकाशक एक महत्वाचा टप्पा आहे. बरोबर. अशा वेळेला प्रकाशन व्यवसायामध्ये समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्याला एखादं पुस्तक प्रकाशित करायचंय, तर कसं ठरतं? दोन भाग असतात. एक पारंपरिक भाग असा आहे की लेखक लिहितो, त्याला वाटतं की ह्याचं पुस्तक व्हावं, आणि तो एखादा प्रकाशक त्याच्या ओळखीचा आवडीचा असा निवडतो, त्याच्यापर्यंत पोचवतो, हस्तलिखित पाठवलं जातं. मी दोन पद्धती आहेत, दोन्ही पद्धती समजावून सांगतो Yes. अगदी कमी वेळामध्ये. तर लेखक त्याला पाठवून देतो, ईमेल करतो, किंवा सुरुवातीच्या काळामध्ये पोस्ट आणि कुरिअरने वगैरे पाठवलं जात होतं. आणि त्यानंतर मग प्रकाशन संस्थांची एक संपादकीय टीम असते की जे संबंधित, म्हणजे कथा असेल, कविता असेल, काही संकीर्ण असेल, समीक्षा असेल, जो काही साहित्य प्रकार असेल, त्यानुसार साधारणतः असं असतं की असं असायला हवं असं मानलं जातं की त्या त्या विषयातले एक एक तज्ज्ञ आणि त्या त्या भाषेतले पुन्हा त्या प्रकाशन संस्थेशी संलग्नित असावेत. एक तर ते पेरोलवरती असतात किंवा त्या संलग्नित असतात, मानधन तत्वावरती काम करतात. बरं. मग ते एक संपादकीय मंडळ काय करते की संबंधित पुस्तक प्रकाशित होणं दोन हम्म. पद्धतीने, एक साहित्य म्हणून, लिटरेचर म्हणून, दुसरं व्यवसाय मूल्य. म्हणजे साहित्यामध्ये लेखक गुंतलेला असतो, त्याची भावना असते. इट्स अ इमोशन्स फॉर द रायटर्स, इट्स अ बिझनेस फॉर द पब्लिशर. सो आपल्याला ते सुद्धा समजून घ्यावं लागेल. सो अशा वेळेला तो संपादक असतो, संपादकाला दोघांचा समन्वय साधावा लागतो, आणि तो समन्वय साधल्यावरती सांगतो, एक आपला एक टिप्पणी देतो की संबंधित समजा कथासंग्रहाचं गृहीत धरूया, हम्म. तो कथासंग्रह प्रकाशित होणं गरजेचं आहे का, त्याच्यावर एक तो रीतसर नोट देतो प्रकाशकाला की हे का व्हावं किंवा का होऊ नये, त्याची कारणमीमांसा सांगितली जाते. त्यानंतर मग गरजेनुसार त्याचा एक फॉर्मॅट ठरतो, म्हणजे साईज पुस्तकाचा. मग त्याचे चित्र गरजेचे आहेत का, ह्याच्यामध्ये इफ यू नोट, तर त्याच्यात वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे करिअर्स दिसतील. म्हणजे लेखक हे सुद्धा एक करिअर आहे, आत्ताच्या काळात लेखक हे करिअर आहेच. हो. ओके. संपादकीय मंडळामध्ये असलेली दोन चार वेगळे वेगळे, म्हणजे एखादी व्यक्ती अशी असेल ज्याला साहित्यातली जाण आहे, म्हणजे तो लिटरेचर बॅकग्राऊंडचा असणं थोडं अधिक गरजेचं असतं. ते किंवा समजा एखादा फिनान्सवरचं पुस्तक आहे, तर त्याला कॉमर्सचं बॅकग्राऊंड असणं गरजेचं असतं. त्याच वेळेला समजा त्याला तो व्यवहार कळत असेल, तर किंवा संपादकीय मूल्य कळत असतील, तर त्याला भाषाशास्त्र, लिंग्विस्टिक सुद्धा कळणं गरजेचं असतं. जसे भाषा म्हणजे लँग्वेज अँड लिंग्विस्टिक बोथ आर डिफरंट थिंग्स. तर ह्या गोष्टी त्याला थोड्या लागतात. त्याच वेळेला त्याला प्रकाशकाचं अर्थव्यवहार कळावा लागतो. म्हणजे हे बरोबर. पुस्तक प्रकाशित होऊन पैसे मिळू शकतील का, की पुस्तक फ्लॉप होणार, म्हणजे जसं सिनेमात असतं की हिट की फ्लॉप. अर्थात बरोबर. कथा वाचून आपल्याला ते कळत नाही, पण एक अंदाज घ्यावा लागतो, ओके ही काय ब्लॉकबस्टर आहे, हिट आहे,
की एव्हरेस्ट सिनेमा आहे. तर प्रत्येक पुस्तक सुद्धा असंच असतं. एखादं पुस्तक ह्या सगळ्या धोरणांना किंवा धारणांना छेद देणं ठरू शकतं. पण मग त्यासाठी पण त्या पुस्तकामध्ये पोटेन्शियल पाहिजे आणि त्या प्रकाशकाने ते जे त्याला थोडंसं सपोर्ट केला पाहिजे इन बाय ऑल द मीन्स मी म्हणतोय. सो चित्रकार येतो, चित्रकार त्याचं आतली चित्र असतील किंवा कव्हर डिझाईन असेल ते ठरवतो. लेआउट आर्टिस्ट येतो आपला, जो पुस्तक एक छान मांडतो. लेखकाने जे लिहिलेलं आहे त्याला छान मांडणी करावी लागते, एक सुबक बरोबर. फॉन्ट लागतो त्याचं. का ती तशी मांडणी आहे म्हणजे दोन ओळीमधलं अंतर किती असावं, का असावं, ह्याचं विषयानुरूप एक गरज असते. ही बरोबर. गरज आपल्याकडे सहसा समजून घेतली जात नाही. त्यांना वाटतं की ठीक आहे, कमीत कमी पानं काही जास्तीत जास्त पानं. पान भरं आंदोलन इथे नाही करायचं आपल्याला. इथे सुबक रचना आहे जे लोक ती ठेवणार आहेत. 100-200 रुपये विकत देऊन ते पुस्तक विकत घेणार आहेत लोक. बरोबर. त्याच्यानंतर मग पुढे प्रिंटिंग हा एक पूर्ण वेगळा प्लॅटफॉर्म आहे. पुस्तक सगळं हे झाल्यानंतर मध्ये प्रूफ रिडर येतो, म्हणजे पुस्तक वाचन, जे मुद्रित शोधन ज्याला आपण म्हणतो, हम्म, हम्म. तो येतो. तो पुस्तकावरचं ग्रामॅटिकल करेक्शन्स करतो. बऱ्याचदा असं असतं की एखादं पुस्तक बोलीभाषेत असतं पूर्णतः, म्हणजे मराठीच्या कोकणीच्या बोलीभाषेमध्ये पुस्तक असतं. मग त्या बोलीभाषेमध्ये कुठला भाग बोलीत ठेवायचा आणि कुठला भाग प्रमाण मराठीत ठेवायचा आहे हो. हे ठरावं लागतं. कारण त्याचं गणित असं आहे की समजा आपण एखादं विशिष्ट पुस्तक, फॉर एक्झाम्पल नागपूरच्या मराठीत मी पुस्तक लिहितो किंवा अहिराणी मराठीमध्ये मी पुस्तक लिहितोय, तर असं होऊ शकतं, म्हणजे असं ऑब्व्हियसली होणार की अहिराणी मराठी ही पुण्या मुंबईमध्ये, सातारा कोल्हापूर ह्या भागात कदाचित वाचून. हा. शेरॉन, आपण जे कोणी म्यूट करू शकतो का इतरांना, किशोर आणि मला सोडून? किशोर, सॉरी फॉर ओके, इंटरप्शन. ऍब्सोल्युटली फाईन, प्लीज. ऍब्सोल्युटली फाईन. सो जेव्हा एखाद्या विशिष्ट बोलीभाषेच्या संदर्भातलं, म्हणजे कथा असतील, कविता असतील, जेव्हा एका विशिष्ट भाषेमध्ये येतात, बोलीभाषेमध्ये येतात, त्यावेळेला त्यांचा वाचक वर्ग तेवढा मर्यादित राहतो, म्हणजे त्याच एक प्रदेशापुरता राहतो. अशा वेळेला समजा त्या पुस्तकामध्ये काही विशिष्ट घटना आहेत किंवा घटक आहेत ज्याची गरज हे एक मोठ्या प्रमाणामध्ये वाचली समजली जावी असेल, तर मग कोणता भाग बोलीत ठेवावा, कोणता भाग प्रमाण भाषेत ठेवावा हे ठरावं लागतं. हे सगळं संपादकाचं काम आहे. अच्छा. आणि हे संपादक ठरवताना ह्याची काळजी पुढे प्रूफ रिडरने घेणं गरजेचं आहे. बर. आता प्रूफ रिडर काय करतो, अरे सगळं ग्राम्य मराठीत लिहिलेलं आहे किंवा सो कॉल्ड अशुद्ध भाषेत लिहिलेलं आहे म्हणून सगळं शुद्ध करायच्या फंदात पडतो आणि अख्ख्या पुस्तकाचा पोत बिघडतो, म्हणजे पुस्तकाचं सगळं स्ट्रक्चर बिघडतं. सो हा मेसेज कन्व्हे पण करावा लागतो. म्हणजे हे एकावर एक ही शृंखला आहे, एकात एक अडकलेली, आणि हम्म, हे सगळे एकमेकाशी संबंधित आहेत. हम्म, हम्म. त्याच्यानंतर प्रिंटिंग होतं. प्रिंटिंगमध्ये काय होतं, तर म्हणजे जम्प करते मी कारण मी मगाच्या मधून पुन्हा मागे आलेलो थोडासा. तर पुस्तक रेडी होतं, एक त्याचा आकार उकार ठरतो, पेजेस ठरतात. लेखकासोबत ह्या दरम्यानच्या काळात सतत लेखकासोबत संपर्कात राहावं लागतं. त्याला फर्स्ट रिडिंग, सेकंड रिडिंग, थर्ड रिडिंग, त्याचं म्हणणं काही आहे का? बऱ्याचदा असं असतं की आजकालचे लेखक, म्हणजे इंटरनेटमुळे खूप आपल्याला जग समजलेलं आहे, आपल्या समोर आलेलं आहे. त्यामुळे लेखकांच्या काही धारणा असतात, काही एक म्हणणं असतं की माझ्या पुस्तकात संबंधित भाग हवा, नको किंवा हाच पाहिजे. काही अट्टहास असतात. हम्म. त्यातले किती अट्टहास किंवा किती धारणा गरजेच्या आहेत आणि बरोबर आहेत हे प्रकाशकाला टॅक्टफुली सांभाळावे लागतात. काही ठिकाणी थोडंसं हार्श, काही ठिकाणी प्रेमाने, हम्म. काही ठिकाणी अगदी व्यवहाराने सांगावं लागते. ओके, हे एवढंच होईल, हे एवढं होणार नाही, की एवढं केलं तरच त्या पुस्तकाला फायदा होईल. बर. शेवटी इथे देर इज नथिंग पर्सनल, बट इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट चांगलं होणं ते गरजेचं आहे. आणि शेवटी पुस्तक लेखकाचं विकत घेतलं जातं, म्हणजे तेव्हा ते प्रोडक्ट विकत घेतलं जातं. बर. आणि ते उत्तम करणं हे प्रकाशकाचं आद्य कर्तव्य आहे. बर. मग त्याच्यामध्ये ते प्रोडक्ट म्हणजे केव्हा फॉर्म होतं, प्रिंटिंगला जातं तेव्हा. प्रिंटिंगमध्ये कागद कोणता, शाई कोणती, त्याच्यानुसार त्याची प्रिंटिंग कशी असली पाहिजे वगैरे वगैरे सगळं ठरवून पुस्तक फॉर्ममध्ये येतं. आणि पुस्तक जेव्हा छापून कटिंग करून हातात बाइंडिंग होऊन येतं, नंतरला ह्यातला तिसरा व्यवहार सुरू होतो, म्हणजे मधल्या काळामध्ये सुरू होतं पोस्ट प्रमोशन, पुस्तकाचं प्रसिद्धी, वितरण, विपणन, ह्या ज्या गोष्टी सगळ्या आहेत. संबंधित पुस्तक समजा एखाद्या कॉलेजच्या अं, किशोर, तुझी रेंज. साठीचं असेल किंवा एखाद्या विशिष्ट, माझ्याकडे आहे आता बरोबर, मी पुन्हा एकदा व्हिडिओ ऑफ करतो. नाही, नाही आहे. हा, ओके. हा. त्यानंतर पुस्तक मग त्यानुसार त्याचं ऑनलाईन आणि ऑफलाईन, म्हणजे दुकानांमध्ये
जसं आपण पुण्याचा संदर्भ घेतला तर अप्पाबळवंत चौक हा प्रामुख्याने पुस्तकांची लेन आहे, म्हणजे पुस्तकांची बरोबर. सगळी दुकानं सगळी तिथे आहेत. हो. म्हणजे असं म्हटलं जातं की अप्पाबळवंत चौकात जे पुस्तक मिळत नाही ते पुस्तक अस्तित्वात नाही. ही ऍक्च्युली तसं म्हणजे असं मानलं जातं, कारण की महाराष्ट्रामध्ये प्रकाशित होणारं मराठीतलं प्रामुख्याने जवळपास प्रत्येक पुस्तक अप्पाबळवंत चौकामध्ये कुठल्या ना कुठल्या दुकानामध्ये पोहोचतं. आणि आता जसं ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, बुकगंगा मराठीमध्ये अशी प्लॅटफॉर्म आहेत, तिथपर्यंत पुस्तकं पोहोचली जातात. तर हा एक पूर्ण व्यवहार आहे. त्याच्यानंतर पुस्तक वाचक विकत घेतो, वाचतो, आणि मग तो वाचक आपल्या लेखकाला किंवा प्रकाशकाला संबंधित पुस्तकावरचा की आपला जो काही साधक बाधक आवडलेला नावडलेला अभिप्राय देतो. आणि त्यानंतर हा एक सगळं एक वर्तुळ पूर्ण होतं. म्हणजे लेखकाकडून सुरू होऊन पुन्हा वाचकाचा लेखकाला जाणारा अभिप्राय हे वर्तुळाचं शेवटचं टोक आहे. बरोबर. हा एक भाग आहे. आता मी मगाशी म्हटलं की असे दोन भाग आहेत, मी जस्ट 1 मिनिट फक्त वाढवतोय. हो. ही पूर्ण प्रोसेस सेम राहते, फक्त पहिला भाग बदलतो. कधी बदलतो? आत्ताच्या पहिल्या भागामध्ये काय होतं की लेखक किंवा कवी प्रकाशकाकडे पुस्तक पाठवून देतो स्वतःहून अप्रोच होतो. किंवा घेऊन जातो. होतो किंवा असं होत सुद्धा नाही. होऊ शकतं. येस, असं सुद्धा होऊ शकतं की प्रकाशक स्वतः लेखकापर्यंत पोहोचतो. इथे माझा मुद्दा आहे तो जो मी खूप अगोदर मांडला होता, आणि जो म्हणजे मांडण्यापेक्षा जो फॅक्ट आहे, सूर्यप्रकाश एवढं ढळढळीत सत्य आहे की प्रकाशक चांगला वाचक लागतो. बरोबर. प्रकाशकाने सतत किमान म्हणजे गेला बाजार, तो जो ज्या भाषेमध्ये प्रकाशन करतो त्या भाषेतली वर्तमानपत्र, चांगली नियतकालिकं, चांगली मासिकं, साप्ताहिकं वाचली पाहिजेत. का वाचली पाहिजेत? तर त्याच्यातून त्याला नव्या नव्या लेखकांचा शोध लागतो. बऱ्याच साप्ताहिकांमध्ये किंवा रविवारच्या पुरवण्यामध्ये, दैनिकांच्या पुरवण्यामध्ये किंवा मासिकांमध्ये खूप चांगले चांगले नवे लेखक, तरुण ताजे दमाचे लेखक लिहिते असतात, त्यांचे कॉलम सुरू असतात. आणि इफ यू नोटीस, तर गेल्या काही वर्षामध्ये अशा नव्या दमाच्या ताज्या लेखकांचं पुस्तकांच्या लेखांचं संकलन मोठ्या प्रमाणात हो. येते. हो. आणि हे जे संकलनामध्ये माझा असा दावा म्हणणार नाही, पण असा एक कयास आहे की जवळपास 50 ते 70% प्रकाशक तिथपर्यंत पोहोचतात. म्हणजे मी स्वतः कितीतरी लेखकांपर्यंत पोहोचलेलो आहे की तुमचा कॉलम चांगला आहे, जेव्हा काही तुम्ही पुस्तकाचा विचार करा तेव्हा आपण नक्की बोलू. म्हणजे मी मल्टीलिंग्वल करतो प्रकाशन, त्यामुळे मी वेगळ्या वेगळ्या भाषेतली पुस्तकं, पेपर तू आजपर्यंत किती भाषांमध्ये पुस्तकं प्रकाशित केली आहेस? 5 भाषांमध्ये: बर, कुठल्या कुठल्या भाषांमध्ये? हे फार मराठी, इंटरेस्टिंग आहे. कोंकणी, हिंदी, हा. इंग्रजी आणि कन्नड. बर. आपण आता ट्राय करतोय मल्याळममध्ये करण्याचं. बर. बर. त्याच्या मागचं कारण, मी भाषेचा विद्यार्थी आणि मला भाषा खूप प्रिय आहे. म्हणजे यू कॅन बिलीव्ह माझं एवढं भाषेवरती प्रेम आहे. म्हणजे भाषेवरती कोणते काही विशिष्ट नाही, तर भाषांवरती. कारण मला असं वाटतं की आपण बहुभाषिक देशामध्ये जन्माला आलोय, ह्याचं एक आपल्याला ॲसेट आहे. आणि त्याचा जर आपण बाय ऑल मीन्स, व्यक्ती म्हणून, संस्था म्हणून, व्यावसायिक म्हणून जर त्याचा चांगला वापर नाही करून घेतला, तर आपल्यासारखे कर्मदरिद्री कोणी नाही. म्हणजे आपल्या ताटात छान वाढलेलं आहे आणि आपल्याला ते खाता येत नाहीये. आणि खूप खूप मजा येते, खूप गंमत येते वेगळ्या वेगळ्या भाषा शिकताना, समजताना, प्रकाशन करताना. कारण की तुम्ही फक्त भाषा समजून घेत नाही, तुम्ही फक्त पुस्तक प्रकाशित करत नाही, तर त्या भाषेचा एक अख्खा अस्तर उलगडून सांगता, बरोबर. उलगडून घेता. भाषेसोबत संस्कृती येते, खूप गोष्टी येतात. म्हणजे मी फक्त भाषेवरती मी 1 तासभर लेक्चर देऊ शकेन असो. सो अशा वेळेला काय मला होतं. वाटतं आर्थिक दृष्ट्या पेक्षा इमोशनली अधिक स्ट्रॉंग असलेला प्रकाशक आहेस. करेक्ट. ओके. त्याच्यामुळे असं होतं की मी वारंवार पुस्तकं, म्हणजे गेल्या इतक्या वर्षांनी मी 100च पुस्तकं प्रकाशित केलेत. माझ्याकडे असे काही प्रकाशक म्हणजे आपल्या पाहण्यामध्ये आहेत की जे वर्षाला 100, 200, 300 पुस्तकं प्रकाशित करतात. आपण तसं नाही करत. साहित्य प्रकाशन काय करतं, खूप निवडक पुस्तक करतं आणि प्रत्येक पुस्तकामध्ये मी स्वतः 100% माझे देतो. म्हणजे आय कॅन टेल यू, माझ्या 100 पुस्तकांची यादी, त्यात त्यांनी काय लिहिलंय, कुठल्या पानावरती काय लिहिलंय, मी त्या संबंधित लेखकाला काय करेक्शन का सांगितले होते. मी 100च्या 100 लेखकांबद्दल 100 वेळा सांगू शकेन, कारण मी ते प्रत्येक पुस्तक वाचलेले आहे. मी ते प्रत्येक पुस्तक ॲज अ प्रकाशक म्हणून, संपादक म्हणून आणि वाचक म्हणून, जसं मगाशी मी सांगितलं, जो आपला दुसरा मुद्दा होता, प्रकाशक लेखकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे.
बरोबर. प्रकाशक जेव्हा लेखकापर्यंत पोहोचेल त्याच्या कॉलम मधून, तेव्हा तो फक्त त्याचा व्यवहार म्हणून नाही विचार करत, तर त्याला ते ऍक्च्युली आवड आहे, त्याच्या प्रकाशन संस्थेची पण ती गरज आहे. आणि सुरुवातीला असं होतं की काही विशिष्ट प्रकाशनगृह एक विशिष्ट साहित्य प्रकारच प्रकाशित करत होते. म्हणजे हो. समीक्षा प्रकाशित करणारे एक विशिष्ट, किंवा फायनान्सवरचे प्रकाशित करणारे विशिष्ट प्रकाशक, करणारे वेगळे. आता ते भाग नाही राहिलेले, तसं नाही राहिलेले. बरोबर. आता बहुतांश प्रकाशक सगळ्या प्रकारची पुस्तकं प्रकाशित करतात. बरं. आणि जे प्रकाशन व्यवहारासाठी पण चांगली गोष्ट आहे. अ, येस. याच अनुषंगाने खरं तर माझे 2 प्रश्न आहेत. प्लीज. हा, येस. मला असं विचारायचं होतं की प्रकाशन हे क्षेत्र जे आहे ते कल्पकतेसोबतच व्यवहाराशी निगडीत आहे. तर असं चालतं का बुवा? म्हणजे आता तुझं उदाहरण घेऊन जर म्हटलं, एखाद्याला किंवा एखादीला प्रकाशक किंवा प्रकाशिका व्हायचं असेल, तर फक्त क्रिएटिव्ह असणं पुरेसं आहे का? किंवा फक्त व्यवहार चांगला येणं गरजेचं आहे का? किंवा खूप पैसा असला म्हणजे तुम्ही हे होऊ शकता प्रकाशक वगैरे, असं शक्य आहे का? याचं उत्तर खूप डिप्लोमॅटिक द्यावं लागेल, पण अगदी खरंच सांगू, मी माझं प्रामाणिक उत्तर देतो हम्म. की आपल्याला एक सुवर्णमध्ये नेहमी साधावा लागतो. म्हणजे जसं संहित प्रकाशन सुरू झालं भावनेपोटी, ओके, बरोबर. इमोशनली सुरू झालं. हम्म. कारण मी तसा आहे आणि माझं एका विशिष्ट कला प्रकारावरती एका मर्यादेच्या पलीकडे प्रेम आहे. पण म्हणून मी हौशी प्रकाशक झालो असतो जर मी एक पुस्तक प्रकाशित केलं असतं फक्त, आणि त्यानंतर त्याचं काय 1-2 आवृत्त्या काढल्या असत्या, 1,000, 500, 2,000 त्याच्या प्रती विकल्या गेल्या असत्या, मला माझे पैसे मिळाले असते, मी लेखकाला मानधन दिलं असतं, सगळं संपलं असतं. पण तो हौशी कारभार असता. बरोबर. मग ह्याच्यामध्ये नुकसान किंवा फायदा काही नाहीये. पण हा व्यवसाय म्हणून नाही वाढत. बरोबर. कोणताही व्यवसाय कसं असतं, जसं आपण सिनेमामध्ये म्हणतो की आर्ट फिल्म आहे आणि व्यावसायिक सिनेमा आहे एखादा. मला असं वाटतं की कोणतीही कला ही कला असते. ती कला जर तुम्हाला पैसे मिळवून देऊन तुमचं घर चालवत असेल तर तो व्यवसाय आहे. मग आर्ट फिल्मवरती संसार केलेले, व्यवसाय केलेले पण खूप लोक आहेत, आणि कमर्शियल सिनेमे करून डब्यात गेलेले पण अनेक लोक आहेत. त्यामुळे फक्त पैसा असून की फक्त कल्पकता असून नाही चालत. आपल्याला नेहमीच एक सुवर्णमध्ये काढावा लागतो. आणि व्यवसायामध्ये तर याच्याशिवाय पर्यायच नाही. आणि असा व्यवसाय जिथे तुम्हाला यू आर मोर डिलिंग विथ द इंटेलेक्च्युअल्स, विथ द बिझनेस पॉइंट ऑफ व्ह्यू. म्हणजे लेखक, मग तो लेखक कवी असं आपण सर्वसामान्य साहित्यिक म्हणू, तो नाटककार असेल, कवी असेल, चित्रकार असेल, हा आपल्या कलाकृतीबद्दल खूप पजेसिव्ह असतो. त्याने असावं बरोबर. सुद्धा, असलंच पाहिजे. पण तो ज्या पजेसिव्ह असतो, माझं असं म्हणणं आहे की मी स्वतः लेखक आहे, मला माहिती आहे की मी लिहिताना पजेसिव्ह असतो. पण जेव्हा मी माझंच लेखन संपादित करतो तेव्हा मी खूप त्रयस्थपणे त्याच्याकडे बघतो. ओके, हा भाग नकोय, हे नकोय, हे मी चुकीचं मांडलंय, की हा संदर्भ चुकलेला आहे. थर्ड पर्सन म्हणून त्याच्याकडे पाहता आलं पाहिजे. बरोबर. लेखक म्हणजे पुस्तक लिहिणार, एक एक कथा, कादंबरी, कविता, स्पेसिफिकली हे 3 घटक जे आहेत, ते लिहिणारे जे साहित्यिक मंडळी आहेत, त्यांचा प्रॉब्लेम होतो की ते त्याला अटॅच राहतात. बरोबर. आणि अ, जेव्हा तुम्ही गुंतून पडता तेव्हा आपण त्याच्याकडे त्रयस्थपणे बघू शकत नाही. बरोबर. त्यातला व्यवहार कळत नाही. बरोबर. याचा अर्थ असा आहे की त्यांना व्यवहार कळालाच पाहिजे, नाही ते कळत नाही, म्हणूनच प्रकाशक तिथे असतो. मग बरोबर. प्रकाशकाची ती जबाबदारी आहे की त्याला सांगता आलं की हे इमोशन खूप छान आहेत, पण हे जर मी लोकांमध्ये पोहोचवलं नाही तर ते इमोशन फक्त तुझे एकट्याचे राहतील, ते जागतिक नाही होणार. बरोबर. तर म्हणजे येस, येस. येस, येस, गो. नाही, तर तू मी ऍक्च्युली तू काहीतरी उदाहरण देणार होतो, पण ठीक आहे. नाही, नाही, बोल प्लीज बोल. जसं मी नेहमी सांगत असतो माझ्या लेखकांना, मी स्वतःला 1000 वेळा बजावत असतो दिवसातून, की हे लेखकांसाठी आहे पण हे व्यवहारासाठी पण तेवढंच पडतं. ॲज यू रेट मोर अँड मोर पर्सनल, इट बिकम अ मोर अँड मोर युनिव्हर्सल. बरोबर. जेवढं तुम्ही स्वांत सुखाय लिहिता तेवढं ते जागतिक होतं. आणि हे जागतिक कधी होतं? जेव्हा ते स्वांत सुखाय लिहिलेलं जगामध्ये पोहोचेल तेव्हा होतं. आणि ते पोहोचवण्यामध्ये प्रकाशक हा महत्वाचा घटक आहे. मला वाटतं हे सगळ्याच आर्ट फॉर्मसाठी सध्या तरी निगडीत आहे, किंवा म्हणजे जे महागडे आहेत बऱ्याचदा आपण म्हणू शकतो, असं फिल्म्स आहेत. तर आम्ही पण यावेळी डिजिटल फिल्म मेकिंग म्हणून आमच्याकडे जो एक प्रोग्राम सुरू केलाय, ज्याच्यामध्ये आम्ही आवर्जून BBA म्हणून सुरू केलंय, की ज्याच्यामध्ये
एखादा सिनेमा बनवताना त्याचा आर्थिक व्यवहार हा आवर्जून समजून घ्यावा. म्हणजे ती कला प्रामाणिकच असावी, कलेशी तुम्ही प्रामाणिक असावंच, पण त्याबरोबर त्याचा आर्थिक व्यवहार कसा चालतो, नंतरचं डिस्ट्रीब्युशन कसं होतं, मार्केटिंग कसं असतं, त्यासाठी कुणाला कसं अप्रोच करायचं ह्याचाही अभ्यास व्हावा, याची आम्ही आवर्जून काळजी घेतो. आणि मला वाटतं तुझं हे जे उत्तर होतं त्याला खूप दुजोरा देणारच आहे. अगदी याच्यावर मी अगदी. पुढच्या प्रश्नाकडे येते किशोर. प्लीज. आता हे खूप बदलत आहेत, माध्यम बदलत आहेत, तंत्रज्ञान बदलत आहे, आणि त्याच्याबरोबर जे वाचक आहेत, जी पिढी पुढे चालली आहे. म्हणजे पूर्वी अगदी पुस्तकाचा वास घेतल्याशिवाय पुस्तक वाचतोय का काय, किंवा ते हात तो फील लागल्याशिवाय पुस्तक वाचल्यासारखं वाटायचं नाही. आजही आपल्याला तसं वाटतं. पण आत्ताची पिढी जी बदलतीये, जी अधिक तंत्रज्ञानाबरोबर कम्फर्टेबल आहे असं आपण म्हणू शकतो. तर त्याच्याबरोबर असं दिसतंय की प्रकाशन गृहांनी देखील पुस्तकांचा आता फॉर्मॅट बदलायला किंवा म्हणजे प्रिंट बरोबरच वेगवेगळ्या अजून माध्यमातनं तो समोर वाचकांच्या आणायला सुरुवात केलेली आहे. याबद्दल तू काय सांगशील? हो, ही अगदी खरी गोष्ट आहे आणि ही गरजेची सुद्धा गोष्ट आहे. अं, किशोर. कारण नाहीतर मग आपलं नोकिया होत. माझा आवाज येते का? हा, आता तू बोल, मग असे कट होत होता. ओके. हा. मी परत सांगतो वाक्य मगाचं, की ही खूप गरजेची गोष्ट आहे जे तू आता सांगितलं. नाहीतर मग आपण नोकिया होतो, की आपण किशोर, तुझा आवाज कट ब्लॅकबेरी होत आहे. होतो व्हेरी प्रिसाइजली. म्हणजे आपण कदाचित काय ज्या जगात अजून कट होतोय का? आता येतोय? हो, आता येतो. आय होप माझा आवाज येत असेल. हा. येतो येतो. तर मी सांगत होतो की आपण जर म्हणजे प्रकाशक प्रकाशकांनी जर नाही बदललं तर प्रकाशक म्हणजे जे टेक सेवी होणार नाहीत प्रकाशक, ते ब्लॅकबेरी होऊन जातील. म्हणजे ते काळाच्या ओघात गडप होऊन जातील. आणि त्यामुळे बरोबर. हे जे बदल आहे हा झालाच पाहिजे. फक्त तो बदल वाचकांनी सुद्धा स्वीकारला पाहिजे. आत्ता आपल्याकडे जे तू उदाहरण दिलंस ते तरुण वाचकांचं आहे. बरोबर. मग तरुण वाचक आता काय वाचतात? किंडल वाचतात, मोबाईलवरती पुस्तक वाचतात, म्हणजे ई बुक वाचतात. आणि त्यासोबत ऑडिओ बुक हा ट्रेंड मधल्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेला आहे. म्हणजे ते ऑडिओ बुक ऐकतात. तर हे जे ऑडिओ बुक ऐकणं आहे ह्यासोबत पण आता हॅलो. येस. हा. तर ऑडिओ बुक ऐकलं पाहिजे. म्हणजे ऑडिओ बुक पण तयार केली पाहिजेत मराठीमध्ये स्पेसिफिकली आपण सांगू. म्हणजे आता आपण एका प्रादेशिकाचा विचार करता किंवा मी प्रादेशिक म्हणजे मी मराठी कोकणी असा एक सामुदायिक विचार करतो की याच्यामध्ये किंडलवरती पुस्तकं आली पाहिजेत, ई बुक पुस्तकं आलीच पाहिजेत. जे मी माझ्या पहिल्या पुस्तकापासून म्हणजे सईच्या पहिल्या पुस्तकापासून आपण ई बुक करू लागलो. त्यासोबत आपण ऑडिओ बुकला फारसं गेलो नाही, पण मराठीमध्ये ऑडिओ बुक ऐकणारा जो गट आहे तो तुलनेने कमी आहे. किंवा मराठीमध्ये ई बुक वाचणारा किंडलवरती व्हेरी प्रिसाइजली किंडलवर अमेझॉनच्या किंडलवर वाचणारा रीडर जो आहे तो तुलनेने अजून तरी कमी आहे. बरोबर. महाराष्ट्रामध्ये मोठी कारण ह्याच्या मागची कारणं अशी आहेत. महाराष्ट्रामध्ये पुस्तक व्यवहार हा अजून वाचकांपर्यंत पोहोचताना त्याला खूप मर्यादा आहेत. भौगोलिक कारणं आहेत, किमतीची कारणं आहेत आणि इंटरनेट. आज बरोबर. आपण पुण्या मुंबईमध्ये शहरामध्ये इंटरनेट सहज सोपं आहे. पण आता बघ, मी आता या क्षणी हैदराबाद सारख्या मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये आहे. स्टील माझं वायफाय गणते कनेक्शन आपलं 10 वेळा कट झालं मध्येच. बरोबर. सो तर हा विचार आपण केला पाहिजे की एखाद्या ग्रामीण छोट्या खेडेगावामध्ये इंटरनेटची काय अवस्था असेल. बरोबर. तिथपर्यंत जोपर्यंत हे मी ह्याला म्हणजे ह्या सगळ्या प्रोसेसला माध्यमांचं लोकशाहीकरण करणं असं म्हणतो. बरं. म्हणजे हे लोकशाहीकरण जर झालं कारण तर ते अधिक सोपं होतं. प्रत्येकाच्या हातामध्ये जाईल बरोबर. त्याचा अधिकार. म्हणजे त्याला पुस्तक वाचायचं मला पुस्तक फक्त काय तो कागदाचा वास घेऊनच वाचला पाहिजे असं नाहीये. मी बरोबर. माझ्या फोनवरती वाचेन, लॅपटॉपवर वाचेन, किंडलवर वाचेन, की मी प्रवासामध्ये असताना मी ते माझ्या गाडीमध्ये ऑडिओ बुक लावेन, ऐकेन, बरोबर. किंवा माझ्या फोनमध्ये ऑडिओ बुक सुरू करेन. बरेचसे ॲप सुद्धा आलेले आहेत. तर हे होणं खूप गरजेची गोष्ट आहे. आणि लेखकांनी सुद्धा आता पुस्तकासोबत ह्या सगळीकडे म्हणजे ह्या सगळ्या टेक्स्ट सेवी प्रकाराकडे पाहिलं पाहिजे, सजगतेने पाहिलं पाहिजे. पण थोडासा एक वेगळं सांगेन. अनेक लेखक जे आहेत म्हणजे इंग्रजीमध्ये ही टूम मोठ्या प्रमाणात आहे. कारण इंग्रजीतला
ग्रंथव्यवहार आणि अर्थातच मी ज्या व्यवहार हा शब्द येतो तेव्हा त्याला अर्थव्यवहार हे जोडून येतं. इंग्रजीमधला अर्थव्यवहार, ग्रंथव्यवहार हा मोठा आहे, तो लाखांमधला आहे. बरोबर. म्हणजे फक्त लेखन करून अनेक इंग्रजी लेखकांना चांगलं मानधन मिळतं किंवा प्रकाशकांच्या खूप म्हणजे पिढ्यानपिढ्या त्याच्यावरती तरलेल्या आहेत. प्रादेशिक भाषांमध्ये ही गोष्ट तुलनेने कमी आहे. बरोबर. तर ही त्याला मर्यादा सुद्धा आहे की टेक सेव्ही व्हायचं असेल तर पैसा इन्व्हेस्ट करावा लागतो हा, वाचकाला. आपल्याकडे. आणि वाचकाला खूप कमी, पण प्रकाशकाला थोडा जास्त. अच्छा. हा, म्हणजे आता ई बुक करायचं तर मला स्टुडिओ लागणार, माझा एक रीडर लागतो, माझा एक वाचक लागतो. म्हणजे वाचक म्हणजे जो माझं पुस्तक वाचेल, मग त्याला बरोबर. गरजेनुरूप कधीतरी पार्श्वसंगीत लागणार आहे. एक ती हम्म. पूर्ण वेगळं प्रोडक्शन हाऊस आहे, जे प्रकाशकाला म्हणजे बहुतांश इंग्रजीमध्ये प्रकाशन संस्थांची स्वतःची स्टुडिओ आहे. मराठीमध्ये मला नाही वाटत कोणाची असतील, आणि कुणी ते करू धजावेल. हम्म. आणि तो पूर्ण वेगळा व्यवहार आहे, म्हणजे दॅट इज अ इंटर डिफरंट प्रोफेशन. कदाचित ती संस्कृती रुजायची आहे. थोडा वेळ लागेल. मला एक असा महत्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे तुला, की जसं तू म्हणालास की प्रकाशन गृह जे असतं किंवा पब्लिकेशन हाऊस, त्याच्यामध्ये एक संपादनाची टीम आहे, लेखक आहेत, एडिटर्स आहेत, भाषातज्ञ आहेत, म्हणजे ते सगळं माहिती असणारी एक टीम असते, विषय मांडणी तज्ञ. करणं, चित्र करणं, काढणं, अशा वेगवेगळी लोक एकत्र येऊन हे सगळं जे काही असतं ते पुस्तकाचं एक प्रोडक्शन पूर्ण होतं. तर मला असं तुला विचारायचंय, बऱ्याचदा असं होतं की अ, एक म्हणजे जसं डिरेक्टरची त्याच्या फिल्म्सवर एक छाप असते, ती फिल्म बघितली की असं वाटतं अरे हे नक्की याचीच फिल्म असणार किंवा तिची फिल्म असणार. तसंच पुस्तकांच्या बाबतीत, काही काही पुस्तकांच्या बाबतीत पण असं होतं. जसं इक्तारा नावाचा एक पब्लिकेशन हाऊस आहे, आणि ज्यांची पुस्तकं म्हणजे कुठली पुस्तकं कधी चालली की अचानक अरे हे इक्ताराच आहे वाटतं, आणि बघितलं तर तसं निघतं, कारण तिथली चित्र इतकी सुबक असतात, सुंदर असतात, त्यातनं मांडणी अधिक असते, आणि कॉन्टेंट ज्या पद्धतीचा ते डिलिव्हर करतात. तर अशी काही उदाहरणं तू देऊ शकतोस का? आणि तू असा कधी प्रयत्न केलाय का वेगळ्या पद्धतीने काहीतरी करायचा, एक प्रकाशक म्हणून आउट ऑफ द बॉक्स जाऊन काहीतरी कल्पकतेने मांडायचं, असं तू कधी प्रयत्न केलायस का? आणि अशी काही उदाहरणं आहेत का? तर त्याबद्दल पण आम्हाला ऐकायला. अगदी अगदी आहेत उदाहरणं, म्हणजे अन्य प्रकाशकांची पण आहेत आणि आपल्या सही सुद्धा आहेतच. आणि हा खूप इंटरेस्टिंग आहे. जसं तू म्हटलंस ना की एखाद्या सिनेमावरती, म्हणजे की ह्या डिरेक्टरचा हा सिनेमा आहे, ते डिरेक्टर असते, सिग्नेचर स्टाईल असते. पुस्तकामध्ये लेखक बदलत असतात, प्रकाशन गृह सेम राहतं, प्रकाशक सेम राहतो. आता ह्याचं एक टेक्निकल उत्तर मी पहिला देतो, मग उदाहरणं देतो. बरं. तर हे टेक्निकल उत्तर असं आहे की स्टाईल बुक असते प्रत्येक प्रकाशन गृहाची. बरं. इच म्हणजे साधारणतः जे हौशी प्रकाशक नाही आहेत आणि जे प्रकाशन व्यवसाय गांभीर्याने घेऊन प्रकाशन करतात, तर त्या प्रत्येक प्रकाशन गृहाला स्वतःची अशी एक स्टाईल बुक असतं. ते स्वतः प्रकाशक संपादकीय मंडळ डेव्हलप करतं सुरुवातीला साधारणतः, आणि ते कदाचित भाषेनुसार बदलू शकतं. कारण स्टाईल बुक काय आहे, शेवटी स्टाईल बुकमध्ये दोन महत्वाच्या बाबी आहेत. एक, वाचक, माझ्या प्रकाशन गृहाचा वाचक कोण आहे, म्हणजे माझा लेखक कोण आहे आणि मी ते पुस्तक कोणापर्यंत पोहोचवणार आहे. मग माझ्या वाचकाचा वयोगट, त्याचं आकलन क्षमता, त्याची शैक्षणिक सामाजिक पार्श्वभूमी, ह्याच्यानुसार एक त्याचं स्टाईल बुक ठरतं किंवा ठरवलं जावं. हा एक वाचक पर्स्पेक्टिव्ह सांगितला. प्रकाशकाचा पर्स्पेक्टिव्ह याच्यामध्ये स्टाईल बुकमध्ये कसं असतं, पुन्हा सेम विशिष्ट छाप. हे पुस्तक डोळे झाकून सांगितलं पाहिजे की या अल्याना फल्याना प्रकाशकाचं आहे. म्हणजे आपण जसं अगदी मराठीतली काही उदाहरण घेऊया की मेहताचं हे पुस्तक आहे, मॅजेस्टीचं हे पुस्तक आहे, सहितचं हे पुस्तक आहे, असं जेव्हा म्हणतो, ग्रंथालीचं पुस्तक आहे, तर तेव्हा ते का आहे, त्याच्या मागची कारणं की त्या संबंधित पुस्तकावरती प्रकाशन गृहाची एक छाप असते. छाप म्हणजे फक्त लोगो नाही, एक बरं. स्टाईल असते. ओके. बरोबर. तरी स्टाईल बुक डेव्हलप केली जाते, डेव्हलप करावी रादर मित्र असं म्हणेल. आणि ही स्टाईल बुक सहितने, आता उदाहरणांकडे येतो मी, सहितने पहिल्या पुस्तकापासून ठेवली, कारण मी त्याच्या अगोदर बहुत म्हणजे पुष्कळ पुस्तकं वाचत होतो. मी आजही पुस्तकं वाचतो. काही चांगलं दिसलं, चांगलं एखादं मला माझ्या ज्या पाहण्यात आजवर आलेलं नाही असं काही दिसलं तर मी त्याचे मुद्दाम
मी ते पुस्तक परचेस करतो, ठेवतो आणि मी विचार माझ्या कुठेतरी भविष्यातल्या एखाद्या पुस्तकामध्ये मी हे कसं घेऊ शकेन. स्टाईल बुक डेव्हलपिंग म्हणजे सातत्याने ती सुधारत राहिली पाहिजे. बरोबर. मी आज कदाचित 15 वर्षापूर्वीची स्टाईल लावली तर नाही चालणार, म्हणजे मी आउटडेटेड होऊन जाईल. बरोबर आहे. सो मी म्हणजे खूप प्रयोग केलेत. म्हणजे मी पुस्तकांचे आकार बदललेत. जसे की सामान्यतः पुस्तक एक स्टँडर्ड 1/8 साईज मध्ये असतं. म्हणजे A4चा अर्धा भाग आपण केला, A4 जर पेपर फोल्ड केला तर त्या आकाराचं पुस्तक असतं. सामान्यतः 90% पुस्तकं ही त्या असतात, जर शैक्षणिक पुस्तकं वर्कबुक सोडली तर. बरोबर. आपण आता फिक्शन पुस्तकांचा किंवा नॉन फिक्शनचा विचार करतोय. हम्म. तर त्याच्यामध्ये कारण असं होतं की हे जे आकार जो येतो तो सुरुवातीला प्रिंटिंग प्रेसमुळे आकार येत होता. प्रेसची मर्यादा होती, छपाई. आता खूप सोपं झालेलं आहे टेक्निकली. त्यामुळे आता आपण साईजवरती खेळू शकतो. पण आता ही मी साईज बदलली. मी एक उदाहरण देतो आणि त्याच्यानंतर मी कुठून प्रेरित झालो ते सांगतो. कारण की मी त्यांना ब्लाइंडली फॉलो करतो. म्हणजे जसं एकलव्यासारखं ते माझे गुरु आहेत आणि मी त्यांना प्रकाशक म्हणून फॉलो करतो. आणि ते खूप मोठं नाव आहे, आपल्या सगळ्यांना माहिती असणार आहे. पण त्याच्यापूर्वी मी सांगतो मी पहिलाच प्रयोग काय केला होता. तर पहिलंच पुस्तक जे आपलं होतं ते मी 7x7 या आकारात काढलेलं, 7 इंच बाय 7 इंच, जे आयताकृती म्हणजे साधारणतः लॅपटॉप जसा असतो ते. त्याच्या मागचं कारण असं होतं की कार्टून बुक जर मी ते 1/8 मध्ये बसवलं असतं तर त्याच्यावर जो अन्याय झाला असता, ते कलेला कला म्हणून रिस्पेक्ट नसता मिळाला. सो प्रॉपर जसं एक साधारणतः 14 इंची लॅपटॉप जो असतो, म्हणजे 7x7 14 इंची लॅपटॉप जसा दिसेल तशा लॅपटॉपच्या आकाराचं ते पुस्तक आपण केलं. त्याच्यामुळे लेखक म्हणजे सबनीच प्रचंड खुश झाले, कारण की त्यांच्या रेषेला जराही धक्का नव्हता. सो क्या बात. रिस्पेक्ट द रायटर और रिस्पेक्ट युअर आर्टिस्ट. त्याची कला जास्त, आपण ती कला विकतोय किंवा पोहोचवतोय. मी नेहमी म्हणेन की आपण एक दुवा आहोत. सो आपण तसं केलं, म्हणजे प्रकाश हा दुवा असतो. बरोबर. त्याच्यानंतर लगेच पुढचं पुस्तक केलं, जे त्याच्यानंतर परत नाही केलं मी, बरं. जे मला करायला आवडेल. म्हणजे पण तसं एखादं मी हँडमेडवरती अख्खं पुस्तक केलं, हँडमेड पेपरवरती. बरं. ज्याच्यासाठी मला म्हणजे मला मी सहित प्रकाशन म्हणून सांगतोय. तर सहित प्रकाशनला प्रोडक्शनचं प्राइज मिळालं. कारण हिरवे गाणे नावाचं पुस्तक होतं कवितेचं. बरं. आणि साधारणतः सगळ्या कविता ह्या मातीशी निगडीत अशा होत्या, म्हणजे शेती भातीशी निगडीत कविता होत्या. तर म्हटलं आपण काहीतरी वेगळं करूया. मग काय करूया, तर आपण जो साधारणतः पांढरा पेपर असतो, व्हाईट मॅप लिहितो ज्याला आम्ही म्हणतो, तर म्हटलं व्हाईट मॅप लिहितो आपल्याला नको आहे, आपण मातीच्या रंगाचा पेपर घेऊया. आणि बरं. मी ऍक्च्युअली जपानी अरोमा नावाचा पेपर, म्हणजे मी तेव्हा पुण्यामध्ये होतो, हे मला का शक्य झालं, मी पुण्यामध्ये होतो म्हणून. तर पुण्यात मी अनेक पेपरवाले पालती घातली. जवळपास छोटं पुस्तक आहे 70-72 पानांचं, पण ते 72 पानांच्या पुस्तकासाठी मी अनेक पेपरवाले पालथे घातले. दिवस रात्र जिथून जिथून रेफरन्स मिळेल. शेवटी मला बिझनेस स्टँडर्ड जो न्यूजपेपर आहे, इकॉनॉमिक म्हणजे फिनान्स पेपर, हम्म. त्या रंगाचाच पेपर पाहिजे होता. म्हणजे एक्झॅक्टली तो, कारण तो मातीचा रंग आहे, म्हणजे येलो पिंक ज्याला म्हणतात ऍक्च्युली, पण तो आहे मातकट कलर. तो मला पेपर मिळाला, जो सामान्य पेपरपेक्षा साधारणतः 6 पट महाग होता. म्हणजे बरं. 1 रुपयाच्या बदल्यात 6 रुपये. बट आय वॉज रेडी टू पे दॅट, कारण की मला तो प्रयोग करायचा होता. आणि त्याच्यानंतर मग असं झालं की कव्हर काय करायचं. महात्मा फुले आपलं कृषी महाविद्यालय आहे पुण्यामध्ये. मला कोणीतरी सांगितलं की तिथे तुला हँडमेड पेपर मिळेल. आणि कारण मला हँडमेड पेपरचं थोडंसं कुतूहल होतं, तेव्हा ग्रीटिंग कार्ड्स ही संकल्पना होती, म्हणजे लोक ग्रीटिंग कार्ड एकमेकांना देत होते. सो मी तिथे जाऊन खास पेपर बनवून घेतला, ज्याच्यावरती अस्सल गुलाबाच्या पाकळ्या, अस्सल क्या बात. गवत, हिरवं गवत बरं. बनवून घेतलं माझ्या विशिष्ट आकारामध्ये, कव्हरमध्ये. आणि ते पुस्तक छापलं. पुस्तक, क्या बात. आणि मी माझ्या कवीला काही कल्पना दिली नाही की तुझं पुस्तक कसं असणार. मी त्याला माहिती होतं की पुस्तक चांगलं होईल, त्याचा विश्वास होता. माझा भाऊ होता, कझिन माझा सख्खा, म्हणजे आमच्या भावंडातला सगळ्यात मोठा भाऊ. सो मला त्याचं पुस्तक यावंसं, म्हणजे दुसरं पुस्तक सुद्धा मी भावनेवरती, इमोशनवरती केलेले. आणि जेव्हा ते पुस्तक घेऊन मी गेलो, त्याला हातात दिलं, ही स्टार्ट क्राईम. कारण की त्याने अपेक्षाच बाळगली नव्हती. राहता मी स्वतः एवढा खुश होतो माझ्याच त्या सगळ्या एक्सप्लोरेशन मी जे केलं होतं, की असं पण पुस्तक होऊ शकतं.
आणि त्या पुस्तकात बऱ्याच वर्तमानपत्रांनी लिहून आणलं, म्हणजे सकाळपासून, म्हणजे सकाळ, लोकसत्ता, ही सगळी जी महत्वाची दैनिकं होती की पुस्तकाच्या निर्मितीवरती कविता चांगल्या होतातच. हे मी का करू शकलो, तर कवितेत कवीने जान ओतली होती, मग मला प्रकाशक म्हणून जान ओतावी लागली, म्हणजे मला ते करावं वाटलं. आम्ही त्याचं प्रकाशन सुद्धा खूप वेगळं केलं. आम्ही केळीच्या पानात प्रकाशन केलं, म्हणजे कागद पूर्णतः फाटा दिला, केळीच्या पानामध्ये पुस्तक बांधून गावामध्ये शेतकऱ्यांच्या हस्ते त्याला नारळाची जी फात असते ना, आम्ही त्याला कोकणीत फात हम्म. म्हणतो, एक हो हो. झावळीची एक, हा, ढवळीचं एक हा, पान. लेस ज्याला म्हणतो ना, ती तशी करून आपण तशा पद्धतीने त्या पुस्तकाचं प्रकाशन केलं. त्या पुस्तकाच्या एडिशन तर मला लोकांनी फक्त भेट देण्यासाठी पुस्तकं विकत घेतली ती. क्या बात. आता हे आणि सगळं त्यासाठी तुला एक अवॉर्ड पण आहे माझ्या मते. त्याच्यासाठी मला प्रोडक्शनचा, म्हणजे साहित्य प्रोडक्शनचा अवॉर्ड मिळाला, की थोडा वेगळ्या धाटणीने विचार करणार, आणि जेव्हा ते दुसरंच पुस्तक होतं. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढे पण, म्हणजे कालोघात पुस्तकाला विविध अवॉर्ड्स मिळाली. कधी लेखकांमध्ये आपल्याला साहित्य अकादमी, जे देशाला सर्वोच्च अवॉर्ड आहे पुस्तकांसाठीचं, ते माझ्या कोकणी पुस्तकांना मिळालेलं आहे. त्याच्यानंतर अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघाचं कव्हर डिझाईनचं फर्स्ट प्राइज आपल्याला मिळालेलं आहे, जे म्हणजे मी स्वतः कव्हर डिझाईन आर्टिस्ट आहे. सो ते प्राइज मला स्वतःला मिळालं, इंडिव्हिज्युअल ॲज अ प्रकाशक म्हणून, ॲज अ आर्टिस्ट म्हणून. अशी म्हणजे ती आहेतच अवॉर्ड्स. आता सांगतो, या सॉरी, नाही नाही, तू बोल. मी काही कवितांच्या पुस्तकामध्ये, म्हणजे मी एक कोकणी मराठी काही पुस्तकं कोकणीमध्ये अनुवाद केली, तर त्या पूर्ण पुस्तकाचा आकारच बदलला, की तो पुस्तक मी हुबं कापलं, म्हणजे साधारणतः 3 सेंटीमीटर उजवीकडून पुस्तक कापून, जसं थोडंसं आयताकृती पुस्तक दिसेल हम्म. तशा पद्धतीचं, जसं आता आपण जे करतोय अतली कवाड. तर हा प्रयोग हा खूप मागे प्रयोग केला मी कोकणीमध्ये पहिल्यांदा, आणि त्यांना बरं. सांगितलं की तुम्ही फक्त विश्वास ठेवा, तुमचं पुस्तक आउटस्टँडिंग होईल, यू जस्ट हॅव टू ट्रस्ट मी. मी कवयित्रीला सांगितलं. तर ते एक पुस्तक माझ्याकडे आलेलं प्रकाशनासाठी. त्याच्यानंतर आजतागायत त्या 6 वर्षात त्यांची मी 7 पुस्तकं केलेत. ती पुस्तकं माझ्या अगोदर खूप मान्यताप्राप्त प्रकाशन, मी नावं घेत नाही कारण की इट मे बी डिसऑन देम. तर त्यांच्याकडे जात होती. मोठे प्रकाशक आहेत, पहिल्या फळीचे, त्या पिढीचे. पण त्यांनी ते, मी एक पुस्तक फक्त वेगळ्या प्रकारे केल्यामुळे त्यांची पुढे मी 7 पुस्तकं केली, आणि आता 8वं पुस्तक आपल्याकडे काम सुरू आहे. फक्त त्यांचं म्हणणं की तू पुस्तक समजून घेऊन त्याला हम्म. आकार देतोस. आकार मीन बाय ऑल द मीन्स. अं, हे मला कुठून वाटतंय, शिकलो? म्हणजे मला वाटतं किशोर, तू वेगळ्या पद्धतीने विचार तर करतोस, आणि पुस्तक फक्त छापणं नाही, तर त्यानंतर ते वाचकांपर्यंत कसं पोचावं यासाठी एक प्रकाशक म्हणून खूप मेहनत घेतोस. आपला एक विद्यार्थी आहे आदित्य, तर त्याने या निमित्ताने या सगळ्याला धरून एक प्रश्न विचारलाय जो माझ्या मते फार महत्वाचा आहे. तो म्हणतोय अगदी. की दादा, जेव्हा मूवी रिलीज होते तेव्हा त्याची जाहिरात होते, तर असंच पुस्तक लॉन्च होताना त्याची जाहिरात होते का, आणि होत असेल तर ती कशा कशा प्रकारे होते किंवा करता येते, याबद्दल तू थोडस सांगशील का? येस. जसं मूवी रिलीज होतं ना, म्हणजे टायटल रिलीज होतं, टीजर होतो, ट्रेलर होतो, एखाद दुसरी गाणी रिलीज होतात, थोडंसं प्री प्रमोशन सुरू होतं, आणि मग पुस्तक, म्हणजे सिनेमा रिलीज होतो. सिनेमा रिलीज झाला की रिव्ह्यू येतात, त्याचं प्रमोशन होतं. ह्या सगळ्या गोष्टी साधारणतः ही फक्त पुस्तकांसाठी नाही, कोणत्याही व्यवसायासाठी ही गोष्ट लागते. ह्या गोष्टी होतात आपल्याकडे सुद्धा, म्हणजे ह्या गोष्टी प्रकाशक सुद्धा करतो. जसं की पूरप्रकाशन, प्री रिलीज पब्लिसिटी होते. बरं. साधारणतः पुस्तक छपायला गेलं की प्रकाशक एक पूर्व प्रकाशन नोंदणी सुरू करतो. त्याचं एक टेम्पलेट किंवा पेम्पलेट बनतं. ते वेगळ्या वेगळ्या वाचक गटांमध्ये, इंटरनेटवरती, म्हणजे फेसबुकवरती, इंस्टाग्रामवरती, आणि प्रत्येक प्रकाशकांचा एक वाचक गट असतो. वाचक गट म्हणजे त्याचे जे नियमित विकत घेणारे लोक आहेत, वाचक आहेत, बरं. ग्राहक आहेत, त्यांचा एक डेटाबेस असतो. त्याच्यावरती ईमेलवरती, मोबाईलवरती, म्हणजे सध्या व्हॉट्सअपवरती हे वितरित होतं, म्हणजे बरं. सर्क्युलेट होतं, वितरित होतं म्हणण्यापेक्षा. रिव्ह्यू त्याच्यातून साठी. संबंध, हा, सॉरी, रिव्ह्यू साठी का? प्री, नाही नाही, प्री प्री प्रमोशन, प्रमोशन. टीजर म्हणून आपण याला. बरं. बरं. दिस इज अ टीजर फॉर द बुक, बरं. की पुस्तक काय आहे, त्याची किंमत किती असणार आहे, आणि जर तुम्ही ते आत्ता बुकिंग केलं तर ₹200 पुस्तक तुम्हाला काय 25% डिस्काउंटमध्ये मिळेल. असं एक प्री प्रमोशन होतं. ओके. ओके. त्याच्यानंतर मग काय होतं की पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर बहुतांश प्रकाशक काय करतात, की काही दिवस अगोदर, म्हणजे प्रकाशना दिवशी, ते एक मोठी सवलत देतात, 15, 20, 30%. मग त्या मोठ्या प्रमाणात एक चर्निंग होतं, लोक तिथे येतात वाचकांसाठी, म्हणजे लेखकांसाठी. तर ते तिथे पुस्तक घेण्याची शक्यता जास्त असते.
मग तिथे थोडा अधिक डिस्काउंट देऊन तिथे पुस्तकं विकली जातात. ते एक प्रमोशन असते. आणि त्या त्या कार्यक्रमाचं जे पब्लिसिटी आहे ती इनडिरेक्टली पुस्तकाचीच पब्लिसिटी असते. बरोबर. त्याच्यानंतर पुस्तक प्रकाशित झाल्याची जी बातमी येते किंवा जे त्याच्याबद्दलच्या वेगळ्या वेगळ्या कव्हरेज येतं, ते पुस्तक प्रकाशक स्वतःच्या संबंधित पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी वापरतो. त्याच्यामुळे त्या पुस्तकाला थोडासा सपोर्ट मिळतो. मधल्या काळामध्ये बऱ्याचदा असं होतं की एखादं विशिष्ट पुस्तक जास्त विकलं जावं यासाठी पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर पुढचा काही काळ म्हणजे 10 दिवस, 1 महिना, 3 महिने, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अँड पब्लिशर टू पब्लिशर, ते विशिष्ट सवलत कंटिन्यू ठेवतात. म्हणजे 10% सवलत पुढचे 1 महिना वगैरे. आणि त्या संदर्भात ते सर्क्युलेशन सुरू राहतं. हे सगळं हा एक रुटीन व्यवहार झाला. याच्यासोबत काय होतं की पुस्तकांना क- संबंधित असतात प्रकाशक. त्यातल्या कुठल्या पुस्तकाला प्रकाशकाला जर पुरस्कार मिळाला तर त्या पुरस्कारामुळे थोडस पुस्तकाच्या विक्रीला फायदा होतो, सपोर्ट मिळतो. लोक पुस्तक विकत घेतात. अरे, साहित्य अकादमी आहे का, तर आपण ते घेतलं पाहिजे. जसं आता एखाद्या पुस्तकाला नोबेल मिळालं किंवा एखाद्या पुस्तकाला साहित्य अकादमी मिळालं, वाचक हे तर ते वाटतं. पुस्तक मोठ्या प्रमाणात वाचलं जातं. हम्म. राज्य पुरस्कार जाहीर झाला तर ते हम्म. पुस्तक मग पुन्हा प्रकाशक तेव्हा त्याची गरज असते, काढतो. वरती लिहितो नोबेल पारितोषिक विजेते पुस्तक. हॅलो, हा. तर ही पब्लिसिटी अशी होतच राहते. ओके. आणि मला येस. वाटते बऱ्याचदा असंही आजकाल होत की वेगवेगळे कॅफेज जे असतात, शक्य कॅफेज किंवा खूप कॅफे पब्लिक येस. पुस्तकांची दुकानं, तिथे असे वेगवेगळे छोटा टॉक ठेवतात मला वाटतं लेखकासोबत वगैरे. तर अशा पद्धतीने पण नवीन आयडियाज वापरून हे सगळं केलं जातं. ओके. बरोबर बरोबर. हो, असं होतं. म्हणजे प्रामुख्याने जो टॉकचा जो भाग तू म्हटला, एक तर पुस्तक प्रकाशन इंग्रजीमध्ये टॉक शो खूप होतात. मराठीमध्ये अजून हम्म. तरी का रुळत नाही मला माहित नाहीये. म्हणजे कदाचित थोडी उदासीनता दोन्ही बाजूनी असणार आहे. म्हणजे मराठीमध्ये काय होतं, लेखक पुस्तक लिहितो, प्रकाशित करतो, मग छापलं जातं, की त्यानंतर लगेच पुढच्या पुस्तकाच्या पुढच्या कवितेच्या मागे लागतो किंवा तो स्वतःला पुस्तक विक्रीपासून डिटॅच करतो. इंग्रजीमध्ये लेखक हा पुस्तक विक्रीमध्ये सुद्धा स्वतःला काउंट करतो. तो स्वतः वेगळ्या वेगळ्या स्वतः शेवटी ते पुस्तक त्याचं पण आहे ना. जे मी सातत्याने म्हटलं, आपण सकाळी पण बोलत होतो की जेव्हा म्हणतो की पुस्तक हे जर प्रोडक्ट येते तर प्रकाशक आणि लेखक हे आई बाबा आहेत. हम्म. तर त्या आई बाबा म्हणून ती जबाबदारी स्विच होत राहते सातत्याने. कधी लेखक आई असतो, कधी लेखक बाबा असतो. मग ती जबाबदारी लेखक सुद्धा घेतो याच आणि तो मग टॉक निमित्ताने शो करतो. म्हणजे आता यालाच पुढे धरून विचारते की सेल्फ बुक पब्लिशिंगची पण एक पद्धत नव्यानं सुरू झाली आहे. ती काय, म्हणजे लेखक स्वतःच किंवा लेखक लेखिका कवी कवयित्री स्वतःचं पुस्तक स्वतःच प्रकाशित करण्याकडे एक ओढा आता थोडा किंवा कल बदलताना दिसतोय, किंवा अशी काही उदाहरणं आहेत, ती याबद्दल थोडक्यात काय सांगशील? अगदी हो, मी खूपच बोलते मला अंदाज येते. नाही, नाही, नाही. नाही नाही आय डोंट माइंड. त्याच्या माझं कारण असं, हा सगळा आवडीचा विषय असल्याने सेल्फ पब्लिश प्रामुख्याने मगाशी मी जे जे प्रोसेस सांगितली कोणत्याही प्रकाशन गृहाची असते प्रकाशनासंदर्भात, ते स्टाईल फॉलो होत नाही. आणि सेल्फ पब्लिश झालेलं पुस्तक तुमचं 50 किंवा 1000 पुस्तकामध्ये पण वेगळं दिसतं. कारण त्याच्यामध्ये एस्थेटिक नसतं, स्टाईल नसते. लेखक फक्त प्रोडक्ट म्हणून विचार करतो, वाचकांचा विचार करत नाही. किंवा लेखक फक्त स्वांत सुखाय मला पाहिजे तसं मी छापलेलं आहे. त्याच्यात कागदाचे क्वालिटी पासून ते त्याचा लेआउट कसा असेल, फॉन्ट कोणता वापरायचा, शाई कशी वापरायची, कोणती वापरायची, ह्या सगळ्या टेक्निकल बाबी आहेत. आणि जे पहिल्याच पुस्तकामध्ये किंवा एका दोन पुस्तक करून नाही कळत. म्हणजे ह्या चुका प्रत्येक नवा प्रकाशक पहिल्या दोन पुस्तकाला करतो, 2-3 पुस्तकांना करतो. ओके. तेव्हा पण तो सेल्फ पब्लिशच असतो थोडक्यात, प्रकाशक सुद्धा. हॅलो, एम ऑडिबल? Yes, yes, Kishore, you're audible. You can या. continue.
परफेक्ट. सो पण सेल्फ पब्लिश मधली जी पुस्तकं आहेत ती सस्टेन होत नाहीत. का सस्टेन होत नाहीत? तर त्यांना मार्केटिंग जमत नाही. आणि पुस्तक फक्त हम्म. छापणं नाहीये, तर प्रोडक्ट छापून येऊन ते विकणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि तिथे मग लेखक मात खातात. त्यांना पर्याय नसतो. त्यात त्यांची चूक नाहीये ती. पैसे देऊन तुम्ही पुस्तक छापण्यापर्यंत व्यवहार सगळं पूर्ण करू शकता. पण पुस्तक विकून पैसे देऊन तुम्ही पुस्तक विकू शकत नाही. मग तुम्हाला ते पुस्तक भेटच द्यावी लागते, फ्री पाठवावं लागतं. आणि मग तो काही व्यवहार नाही होत किंवा ते काही एक पूर्ण सकारात्मक वर्तुळ पूर्ण होत नाही. किंवा जे मग आता ह्याच्यात तुमचे प्रेक्षकांची जी रेंज मोठी असू शकते तिथपर्यंत पोहोचताना कदाचित ही मोठी अडचण येऊ शकत असेल. करेक्ट. आणि आता ह्याला जोडूनच म्हणजे पेंग्विन सारख्या प्रकाशकांनी सुद्धा आणि मराठीत सुद्धा बहुतांश प्रकाशकांनी आता एक सेल्फ पब्लिश विंग सुरू केलेली आहे. बर. पण त्याच्यामध्ये पण हा म्हणजे त्याच्यात काय ह्याचा फायदा पण होतोय तुला सांगतो. का फायदा होतो? तर बऱ्याचशा प्रकाशकांना एखादं पुस्तक प्रकाशित नसतं करायचं त्यांच्या व्हॅल्यू सिस्टमवरती किंवा स्टाईलमध्ये किंवा त्यांचा लेखक म्हणून किंवा त्यांचा प्रकार म्हणून ते पुस्तक कदाचित त्यांना छापायचं नसेल किंवा त्यांची जी काही वैयक्तिक कारणं असतील. पण संबंधित लेखकाला मात्र नाही, माझ्या पुस्तकाला पेंग्विनचा शिक्का पाहिजे असं जर असेल, मग पेंग्विन म्हणतं ठीक आहे, आय एम नॉट गोना पब्लिश युअर बुक, बट आय विल गिव्ह यू माय लोगो, आय विल पब्लिश युअर बुक इन अ डिफरंट वे एज अ सेल्फ पब्लिश, बट यू हॅव टू पे फॉर इच अँड एव्हरीथिंग. राईट. मग संपादकांचा खर्च, लेआउट, डिझायनिंग, कव्हर डिझायनिंग, डिस्ट्रीब्युशन, मार्केटिंग, प्रिंटिंग, या सगळ्यासाठी लेखकाला पैसे पेंग्विनला द्यावे लागतात. हम्म. आणि त्याच्यानंतर मग काय करतं पेंग्विन? मग फक्त म्हणजे ब्रँड. त्यांचं लोगो मार्केटिंग करतं. लोगो विकतं त्यांचा किंवा नाव विकतं. आणि दे आर अर्निंग फॉर दॅट. ओके. आता काही मोठ्या मान्यताप्राप्त प्रकाशकांनी पण हे सुरू केलेलं आहे. सो दिस इज द थिंग. बर बर. एक प्रश्न आलाय. त्या प्रश्नाच्या उत्तरांत एक शेवटचा प्रश्न विचारणार, मग आपण शेवटाकडे येऊ. अगदी. माऊली चव्हाण म्हणून आहेत, त्यांनी प्रश्न विचारलाय की एका सर, ॲज अ रायटर, व्हॉट आर द थिंग्स वन शुड अवेअर ऑफ टू मेक बुक युनिक. तर मला वाटतं याचा प्रश्न तू दिलाय, म्हणजे उत्तर तू दिलेस, मस्त पण तरी सांगितलं. ॲज यू थोडक्यात राईट तू मोर अँड सांगू मोर शकलास तर. पर्सनल. येस. अगदी म्हणजे एका वाक्यात सांगेन की तुम्ही म्हणजे कुणी ओके, माझ्यापासून तुमच्यापर्यंत सगळ्यांपर्यंत आपण सगळे कलासक्त माणसं आहोत आणि कलाकार लोक आहोत. आणि कला म्हणजे फक्त लिखाण किंवा फक्त सिनेमा करणं किंवा फक्त चित्र करणं नाहीये. तुम्ही जे काही करताय ती कलाच आहे. लाईफ इज अन आर्ट. सो अशा वेळेला तुम्ही स्वतःसोबत जेवढे प्रामाणिक राहाल, म्हणजे तुमच्या अनुभवांसोबत, आणि ते अनुभव स्वतःच्या भाषेमध्ये, भाषा याचा अर्थ इथे ग्रामीण भाषा, बोलीभाषा, प्रमाण भाषा असं नाहीये. तुमची व्यक्त होण्याची जी सगळ्यात लगतची भाषा जी आहे, जसं तुम्हाला जे प्रामाणिकपणे व्यक्त व्हावं असं वाटतं, त्याच्यात तुम्ही ते व्यक्त होणं हीच युनिकनेस आहे. वी ऑल आर युनिक इन आवर ओन वे. सो जर आपण कोणाला कॉपी करतोय ते युनिक नाही होत ना. आय एम कॉपिंग समवन. युनिकचा अर्थ आहे की मी स्वतंत्र आहे. पण ते स्वतंत्र असताना त्याच्यामध्ये काय, 1000 पुस्तक, आजवर सहितने 100 पुस्तकं केली, पण प्रकाशक म्हणून मी सांगू शकतो की 100 पुस्तकं बाय ऑल मीन्स युनिक आहेत, 100 पद्धतीने असे. आणि तसंच लेखक जेव्हा प्रत्येक मित्र म्हणजे की प्रत्येक लेखक हा त्या वेळेला युनिक असतो. कारण काल सुचलेला विचार आपल्याला आज सुचत नाही. त्याच्यात काहीतरी डेव्हलपमेंट होते, चांगला वाईट दोन्ही पद्धतीने. आणि आपण जेव्हा ते कागदावर मांडतो, ते कागदावर मांडून आल्यानंतर पुन्हा आपण जेव्हा वाचतो तेव्हा पुन्हा डेव्हलपमेंट होते, तेव्हा पुन्हा चेंज होतात. सो ते युनिकच आहे. फक्त काय ते युनिकनेस, जो सो कॉल्ड आपण लिहिलेल्या कागदावरचा युनिकनेस आहे, तो युनिकनेस किती त्याचा काळ आहे तोच ठरावा लागेल. म्हणजे जस्ट गांधीजींचं उदाहरण देईन. जसं गांधीजी म्हणत होते, म्हणजे म्हणायचे की जर माझा कालचा विचार आणि आता विचार याच्यामध्ये जर तुम्हाला ऑप्शन मिळेल, म्हणजे एकाच विचारावरती जेव्हा मी 2 मतं मांडलेली असतील, तर तुम्ही माझा जो सगळ्यात अलीकडचा विचार असेल तो घ्या. कारण कदाचित जर कालचा विचार अंतिम असता तर मी आज त्याच्यावरती पुन्हा विचार नसता केला. जे काय लेटेस्ट आहे तेच युनिक आहे. वा. शेवटच्या प्रश्नाकडे येऊयात. एक प्रकाशक म्हणून तुला काय समाधान मिळालंय आजपर्यंत, याबद्दल थोडस सांग. हा थोडा पर्सनल प्रश्न आहे, हा पण तरी समाधान खूप मोठे आहे. म्हणजे लहानपणापासून, अगदी बालपणापासून म्हणेन मी, मी ज्या लेखकांना वाचत होतो
हम्म. ज्या लेखकांना कधीतरी भेटेन किंवा बघेन किंवा त्यांची स्वाक्षरी असलेलं पुस्तक माझ्या हातात असेल असं जे हम्म. मला वाटत होतं, तर प्रकाशक म्हणून, लेखक म्हणून, वाचक म्हणून, माणूस म्हणून मला त्या हम्म. सगळ्या, म्हणजे मी ज्यांना ज्यांना फॉलो केले, की ज्यांचे ज्यांचे संस्कार, लेखन संस्कार, वाचन संस्कार माझ्यावरती झाले, म्हणजे याच्यामध्ये नेमाडे काका, म्हणजे भालचंद्र नेमाडे, ग्रेस, यांच्यापासून ते विकास सबनीस, वसंत सरवटे, अशी ही रेंज खूप मोठी आहे. ओके. आणि ह्या सगळ्यांसोबत पर्सनली मला त्यांच्यावर राहता आलंय, बोलता आलेलं आहे. त्यांच्यासोबत मी खूप मोठा काळ माझ्या आयुष्यातला अ, घालवलेला आहे. म्हणजे नियमित फोनवरती बोलणं, संपर्क असेल. म्हणजे ग्रेस सोबत कालच माझी काही संदर्भ होता, जसं आपण बालदर्शिकेचा आत्ता उच्चार केला, म्हणजे हो. सांगितलं, तर बालदर्शिका ही कल्पना मला सुचली ती रस्त्याने सहज जाता जाता, की काय करता येईल. आणि ग्रेस त्या काळात होते. ग्रेसचा आणि माझा खूप वैयक्तिक आणि खूप चांगला, म्हणजे खूप दृढ संबंध होता. म्हणजे आहे, मी अजूनही आय डोंट, माझ्या फोनमध्ये अजून त्यांचा नंबर डिलीट केलेला नाहीये. मी फोन बदललेत पण ग्रेसचा नंबर नाही बदललेला आहे. सो मी साधारणतः 2:30-3 वाजता मी ग्रेसना फोन केला, की ग्रेस, अशी कल्पना सुचली आहे आणि तुमचं काय मत आहे. त्याने मला खूप मोलाचा आहे. तर आता करू नको, 2 वर्षांत तू ही कल्पना प्रत्यक्षात आण. आय फॉलो दॅट. मी 2 वर्ष थांबले त्या कल्पनेवरती. तर मला ह्या सगळ्या लोकांचा खूप जवळचा संपर्क, सहवास लाभला, जी मला माणूस म्हणून इनरिच करणारी गोष्ट आहे. कदाचित माझ्याकडे आज अगदी 1% जर मी काही असेल, तर याच्या मागचं कारण ह्या सगळ्या लोकांनी त्यांचा दिलेला वेळ आणि मला दिलेला सहवास आहे. खूप लेखक आहेत, म्हणजे खूप नवे लेखक आहेत, जे म्हणजे आज माझ्या वयाचे, माझ्यापेक्षा तरुण असले, लिहितात, माझ्यापर्यंत साहित्य पोहोचतं. मला छान वाटतं लिखाण त्यांचं वाचायला, आणि त्याच्यातून मला पण माझ्याबद्दलचा पर्स्पेक्टिव्ह बदलता येतो, एक वाचक म्हणून, लेखक म्हणून. सो मी त्या दृष्टीने खूप श्रीमंत आहे. क्या बात आहे. जसं कोकणीमध्ये यू नो व्हेरी वेल रमेश वेळुस्कर सर. हो. हो. म्हणजे असं झालं की मी त्यांच्यासोबत एक वाचक म्हणून कनेक्ट झालो, आणि आज अशी स्थिती आहे, म्हणजे खूप सगळ्यांच्या शब्दांच्या पलीकडे आमचं नातं आहे, होतं, आणि त्यांच्या संपूर्ण साहित्याचे राईट्स आपल्याकडे आहेत. रीड, ही खूप माझ्यासाठी मोठी गोष्ट, हा विश्वास आहे. क्या बात आहे. खरं तर आपली वेळही संपली. ते कोणीतरी प्रश्न हा, विचारला. पण एक प्रश्न आलेला आहे, त्यामुळे आपण तो घेऊयात आणि Also, आपण Kishore, पुन्हा कधी भेटूयात ह्याची आपण तारीख पक्की करू. अभिषेकला Pooja, पण काहीतरी विचार. we'll take this one question of the student, and also Kishore, I would like to know one thing. You started as Yeah. a this satire and cartoonist, and the first book that you published was on political satire and this and that. There is a very we have seen an increase in Japanese animes among the youngsters. So हमारे जो students हैं वो काफी popular है Japanese animes उनके अंदर उनमें manga और Japanese comics. Do you see a scope for graphic novels in regional languages? Is there any future that can there be, because we have animation students also with us, and graphic novel का एक क्रेज एक वापस से दोबारा दिख रहा है, लेकिन जापानीज साइड से आ रहा है, लेकिन क्या वो हो सकता है, इज इट पॉसिबल टू डू इट एट द रीजनल लेवल? यस, एब्सोल्युटली, ये हो सकता है, जरूर हो सकता है. राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ पब्लिशर ऑल्सो. बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज का जो यंग पूरा जनरेशन है, टिल 26-27 एज, वो एनिमेस के ऊपर बहुत है. 5,000-5,000 एपिसोड से लोग देख रहे, 1 महीने में खत्म कर रहे, एज अ मूवी एंड एज अ बुक्स ऑल्सो. उनकी सीरीज की सीरीज आ रही है, लेकिन ये रीजनल लैंग्वेज इतना नहीं है, क्योंकि वी डोंट नो. इसका इसका अहम वजह यह है कि वी डोंट नो हाउ टू रीड अ आर्ट, ग्राफिक एनी आर्ट. एनी द इंडियन ऑडियंस डोंट नो हाउ टू रीड आर्ट. Now our new generation ready to accept that, and they are learning, they are working, but there is a huge scope, there is a huge scope. uh, just I need to mention here, कुछ कुछ हो रहे, जैसे मराठी में अभी 1-2 नॉवेल्स आ गए,
ओके। कुछ उसी के साथ अभी हिंदी में कुछ आ रहे हैं, मलयालम में कुछ आ रहा है। जस्ट आई वांट टू मेंशन वन थिंग, बुक्स आर द केरला इज ओनली स्टेट वेर इज बुक्स इसेन्शियल थिंग. हम्म. हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे. हम्म. इसेन्शियल म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा अँड बुक्स. हम्म. इट्स अ गवर्नमेंट डिक्लेअर इसेन्शियल थिंग्स. क्या बात है. wow, तो ये that's होना चाहिए. I would like और to मुझे reconnect. लगता है कि अभी आने वाले, We would like to सॉरी. invite people also once we start with the sessions to have an interaction with students, because there's there's huge scope which I see generally, because these youngsters, I'm very impressed with them for this one thing, that मोटे मोटे नॉवल वो नहीं पढ़ना चाहते, तो ग्राफिक नॉवल की तरफ ज्यादा एक उनका ट्विस्ट है. होना चाहिए. उससे मैं मुझे लगता है इसे एज ए राइटर, एज ए मेकर, एज ए पब्लिशर, क्योंकि ये होना चाहिए. मैं खुद अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि एक पूरा सीरीज निकाले. वी आर वर्किंग, माई टीम इज वर्किंग ऑन दैट. मैं आई हैव 12 आर्टिस्ट, ग्राफिक Wow. आर्टिस्ट, स्टूडियो आर्टिस्ट. ओके. सो एंड वी आर वर्किंग ऑन द वन सीरीज. तो वो पूरा एक साथ होने के बाद वी माइट लॉन्च फर्स्ट मराठी और कोंकणी सीरीज ऑफ ग्राफिक नॉवल सीरीज. Wow. Wow. अभी फिलहाल एक मेरा एक दोस्त है, तो उन्होंने मराठी में एक सिंगल नॉवेल रिलीज किया. उसका फायदा ये भी होगा, जैसे कि हम वी आर मीडिया स्कूल में, तो हमें ये होता है कि ग्राफिक नॉवल पढ़ने से, समझने से मूवी मेकिंग इजी हो जाता है. इसी दे हो विल, जाता इट्स इजी टू अंडरस्टैंड द एनिमेशन मूवीज, इजी टू अंडरस्टैंड द मूवी, द कट्स एंड कैमरा एंगल्स एंड सो मेनी थिंग्स. सो इट्स वेरी इसेंशियल. मुझे तो लगता है कि ये ग्राफिक नॉवेल पढ़ना जरूरत हो गई है, और इसको इन पॉजिटिव जबरदस्ती करना है कि भाई तुम पढ़ो. इफ यू वांट टू, इफ यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, गो थ्रू अ ग्राफिक नॉवल, गो थ्रू एनिमेशन. हम्म. अभी अपने इस टॉक से पहले भी मेरा शूट था मॉर्निंग में, उसके बाद आई वाज जस्ट वाचिंग टॉम एंड जेरी. व्हाई? मैं डेली देखता हूँ टॉम एंड जेरी या फिर ग्राफिक्स, अलग अलग एनिमेशन, द वे दे कट द सीन्स एंड एवरीथिंग, ये हमें समझने की जरूरत है. अनुराग कश्यप ने अपने हर इंटरव्यू में ग्राफिक नॉवेल्स के जिक्र किया है कि या he takes inspiration. In fact, Kennedy, जो the latest one of his latest movie, was also a lot of it drew a lot of inspiration from a graphic novel, from there is a one Kennedy. there are a few movie actually, the Kill Bill, you might know the famous movie. Kill The Bill, Kill yes. Bill was the shot as per the graphic novel only, shot by shot. Okay. That's why it's a co-directed movie. It's not a, so the co-director was the artist. He never came to the set. But the Kill Bill was the shot, just he graphic novel and the plays the camera. क्या बात. We would So like to एक प्रश्न होता कोणाचा तरी. we'll take last question of the student. Yes, yes. Uh, चिन्मयी. चिन्मयीचा yeah, प्रश्न. Okay, she's saying, Hi Kishore, how does one publish anonymously or under a pen name? And what are the pros and cons of it? प्रोज, हाँ, सबसे पहले हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे. प्रोज तो बहुत सारे, कॉन्स उसमें से एक है कि एज अ राइटर यू डोंट गेट अ नेम फेम. हम्म. वो सब. और ज़्यादातर लोगों को बुक पब्लिश होने में एज अ राइटर खुद को दिखाना होता है, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत यही है. बाकी कुछ है नहीं. इफ़ यू हैव गुड रैपो, और गुड रैपो मीन्स इफ़ यू टॉक टू योर पब्लिशर, जस्ट टेल हिम और हर कि आई जस्ट डोंट वांट माय नेम, माय रियल नेम ऑन अ बुक. There are so many examples. There are so many examples in various languages कि बुक्स उनके नाम से नहीं है. तो हो सकता है इट्स नथिंग रॉन्ग इन टू इट, बट एज अ राइटर उनको एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलती आगे जाकर, या दे हैव टू प्रूव देम सेल्फ वेन एवर दे गो टू पब्लिश देयर ओन बुक विद द रियल नेम. दे कांट क्लेम ऑन द प्रीवियस बुक. नाइस. किशोर आपसे हिंदीत बोलेल. हिंदी काही सहभागी आहेत आपल्याकडे. सो एक तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा.
ये जो हमारे लिए अद्भुत दुनिया थी, जो हमें पता नहीं थी, एक पब्लिकेशन होते वक्त क्या क्या होता है, क्या क्या सोचा जाता है, कैसे काम किया जाता है, हम क्या सोचें। तो इसके बारे में हमें बहुत जानकारी मिली। और बहुत अहम बात यह है कि आप हमारी उम्र के हैं और आप इतना कुछ मतलब कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम जरूर कोशिश कोशिश करेंगे, और हमारी ये इच्छा है कि आप हमारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने हमारे पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज डिपार्टमेंट में जरूर आएंगे। तो इसी इच्छा के साथ आज का वेबिनार हम खत्म करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर इनवाइट मी। नक्की मुझे मुझे एक्चुअली अच्छा लगा। मैंने बहुत दिनों के बाद इतना, मैं वैसे बातें करता हूँ लेकिन या स्पेसिफिकली ऑन दिस सब्जेक्ट। और एक बात बताओ, मतलब द थिंग इज ओनली वन थिंग आई फॉलो: स्टार्ट अर्ली, फिनिश अर्ली, देन चिल। Wow. Okay. That's your inspiration, I guess. Okay. या Thank you so much, Kishore. थैंक यू आणि सो मच वन एंड ऑल। लगभग 1.5 घंटा हम बात करें, थैंक्स टू इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन। बहुत बार डिसकंटिन्यू हो गया, बट फाइन, ये अच्छा था मेरे लिए भी। yes, और आई विल लव टू कम यूनिवर्सिटी। that's great. That's great. Thank you, everyone, थैंक यू ऑल ऑफ यू। for joining Thank you. this webinar. Thank you so much. थैंक यू, सी यू। Thank you, Keshwar. थैंक यू सो मच।